വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ നിന്ന് വായിക്കുന്നു 7-ാം അധ്യായം 13-ാം വാക്യം. മത്തായി സുവിശേഷം 7-ാം അധ്യായം 13-ാമത് വേദവാക്യം. நாம் வாசிக்கலாம். மத்தேயு 7 அதனுடைய 13வது வசனம். இடுக்கமான வாசல் வழியாய் உட்பிரவேசியுங்கள். கேட்டுக்கு போகிற வாசல் விரிவும் வழி விசாலமுமாய் இருக்கிறது. അതിൻ വഴിയായി പ്രവേശിക്കുന്നവர்கள் അനേകർ. ഇടുക്കുവാതിലൂടെ അകത്ത് കിടപ്പി. നാശത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വാതിൽ വീതിയുള്ളതും വഴി വിശാലവും അതിൽ കൂടി കടക്കുന്നവർ അനേകരും ആകുന്നു. இடுக்கமான வாசல் வழியாய் உட்பிரவேசியுங்கள். கேட்டுக்கு போகிற வாசல் விரிவும் வழி விசாലവുമായിരിக்கிறது. അതിൻ വഴിയായി പ്രവേശിക്കുന്നവர்கள் അനേകർ. വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചതിന്റെ ബാക്കിയായി തിരുവെഴുത്തിൽ കൂടി ചില കാര്യം ഓർപ്പിക്കുവാൻ ഈ രാത്രി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. പരിശുദ്ധ വേദാகமத்திலிருந்து கடந்த நாளில நாம் தியானித்த வசனத்தினுடைய தொடர்ச்சி பகுதியாய் பல കാര്യങ്ങളെ നാം ഇன்றைக்கு தியானிக்க இருக்கிறோம். ഞാൻ കഴിഞ്ഞ രാത്രി അല്പം സ്പീഡിലായിരുന്നു പ്രസംഗിച്ചത്. എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് അല്പം പകൽക്കാലവും ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാമെങ്കിലും ഞാനൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സ്പീഡ് ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ പോകുകയാണ്. വിശുദ്ധ ബൈബിളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ വേദാகமத்தை നാം பார்க்கும்போது സ്വർഗം നരകം എന്ന രണ്ട് അതിശക്തമായ വാക്കുകൾ കാണുവാൻ കഴിയും. പരലോകം നരകം എன்ற இரண்டு வல்லமையான வார்த்தைகளை நாம் பார்க்க முடியும். സ്വർഗം നരകം എന്നതിനെ കുറിച്ച് അറിയാമെങ്കിലും പരലോകം നരകം என்பதை குறித்து நாம் அறிந்திருந்தாலும் ഈ രണ്ടിനെ കുറിച്ചും കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. இந்த ரெண்டை குறித்து நாம் இன்னும் ஆழமாய் அறிந்து கொள்ள കാരണം ഈ ലോകത്തിലെ സകല മനുഷ്യരും ഇതിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തപ്പെടേണ്ടവരാണ്. இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லா மனிதரும் இந்த இரண்டு இடங்களில் ஏதாவது ஒன்றில் அவர்கள் போய் சேர்ந்தே ஆக வேண்டும். സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് ബൈബിൾ പഠിക്കുമ്പോൾ പരലോകത്തെ குறித்து നാം വേദപുസ്തകത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമായി ബൈബിൾ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരലോകം என்பதை மூன்று முக்கியமான பகுதிகளாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. കഴിഞ്ഞ രാത്രി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർപ്പിച്ചിരുന്നു. நான் கடந்த ராத்திரியில சில லைட்டா இதை தியானித்தோம். ഒന്നാം സ്വർഗം അഥവാ സ്വർഗം, முதலாவது சொர்க்கம் அதாவது வானம், രണ്ടാം സ്വർഗം അഥവാ സ്വർഗാദി സ്വർഗം, இரண்டாவது சொர்க்கம் அதாவது வானாதி வானங்கள், മൂന്നാം സ്വർഗം അഥവാ അത്യുന്നത സ്വർഗം, மூன்றாவது சொர்க்கம் பரலோகம் அல்லது உன்னதமான தேவன் வாசம் பண்ணுகிற இடம். ഈ മൂന്ന് ഭാഗമായിട്ട് സ്വർഗത്തെ വിശുദ്ധ ബൈബിൾ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. இப்படி மூன்று பகுதிகளாக பரலோகம் பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. പൗലോസ്ലീഹ തന്നെ ചൊല്ലുമ്പോൾ കൊരിന്ത്യ സഭയോട് പറയുമ്പോൾ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, ക്രിസ്തുവിൽ ഞാൻ ഒരു മനുഷ്യനെ അറിയുന്നു, അവൻ മൂന്നാം സ്വർഗത്തിൽ சொல்லும்போது சொல்லுவார், கிறிஸ்துவுக்குள் ஒரு மனிதனை அறிவேன், அவன் மூன்றாவது வானம் வரைக்கும் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டான். അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിന്റെ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമായിട്ടാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. அப்படியானால் வானத்தினுடைய பரலோகத்தினுடைய மூன்று முக்கியமான பகுதிகளாக பரிசுத்த வேதாகமம் கூறுகிறது. ഈ സ്വർഗത്തിൽ എൻ്റെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു, നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? இந்த பரலோகத்தில் இந்த மூன்று இடங்களில் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து வாசம் பண்ணுவது இப்போது எங்கே? വിശുദ്ധ ബൈബിളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ பரிசுத்த வேதாகமத்தை நாம் பார்க்கும்போது യേശുക്രിസ്തു എവിടെയായിരിക്കുന്നു എന്ന് യേശുക്രിസ്തു താൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. இயேசு கிறிஸ்து எங்கே இருக்கிறார் என்று இயேசு கிறிஸ்து தானே இப்படி சொல்லி இருக்கிறார். വിശുദ്ധ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ பரிசுத்த யோவான் எழுதின சுவிசேஷத்தை பார்க்கும்போது യേശുക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു. இயேசு கிறிஸ்து சீஷர்களோடு இப்படி சொன்னார். 14-ാം അധ്യായം 2-ാമത് വേദവാക്യം. 14-ാം അധ്യായം 2-ാമത് വേദവാക്യം. யோவான் 14-ாம் அதிகாரம் அதனுடைய 2வது வசனம். என் பிதாவின் வீட்டில் அநேக എന്റെ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ അനേക വാസസ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ട്. என் பிதாவின் வீட்டில் அநேக வாசஸ்தலங்கள் உண்டு. യേശുക്രിസ്തു ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നത് പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ ആണ്. இயேசு கிறிஸ்து இப்போது பிதாவினுடைய வாசஸ்தலத்தில் இருக்கிறார். ഏതാണ് ഈ പിതാവിന്റെ ഭവനം? എഫെസ്യ ലേഖനം 4-ാം അധ്യായം 10-ാമത് വാക്യം കൂടി വായിക്കുക. എഫെസ്യ ലേഖനം 4-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 10-ാമത് വാക്യം. எபேசியருக்கு எழுதின நிருபம் அதனுடைய 4-ாம் அதிகாரம் அதனுடைய 10வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். എഫെസ്യ ലേഖനം 4:10 വായിക്കുന്നു, കേൾക്കുക. இறங்கினவரே எல்லாவற்றையும் நிரப்பத்தக்கதாக எல்லா வானங்களுக்கும் மேலாக உன்னதத்திற்கு ஏறினவருமாய் இருக்கிறார். എല്ലാ വാനത്തിനും മീതെ, എല്ലാ വാനത്തിനും മുകളിൽ അത്യുന്നതമായ സ്ഥലത്ത്, അത്യുന്നത സ്വർഗത്തിൽ, സ്വർഗാദി സ്വർഗങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്ത് അത്യുന്നത സ്വർഗത്തിൽ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ യേശു ആയിരിക്കുന്നു. எல்லா வானங்களுக்கு மேல, அதாவது வானாதி வானங்களுக்கு மேல, உன்னதமான வானங்களில், அதாவது பிதாவுடைய வாசஸ்தலத்தில் இயேசு கிறிஸ்து வாசம் பண்ணுகிறார். യേശു ക്രിസ്തു ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നത് പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ ആണ്. இப்பொழுது இயேசு கிறிஸ்து வாசம் பண்ணுவது பிதாவுடைய வாசஸ்தலத்தில். അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിന് മൂന്ന് ഭാഗമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചുവല്ലോ. அதாவது வானத்திற்கு மூன்று பகுதிகள் உண்டு, அதாவது பரலோகத்திற்கு மூன்று பகுதிகள் உண்டு
என்று நான் ஞாபகப்படுத்தினேன். ഇതുപോലെ നരകത്തിനും 3 ഭാഗമുണ്ട്. அதே போல நரகத்திற்கும் 3 பகுதிகள் உண்டு. നരകത്തിലെ 3 ഭാഗത്തിൽ ഒന്നാമത്തേത്, நரகத்தில் 3 பகுதியில ஒன்றாவது കീഴേ പാതാളം, കീഴേ പാതാളം. ஒன்று கீழே பாதாளம், கீழ் பாதாளம். രണ്ട് മേലെ പാതാളം. இரண்டாவது மேலே பாதாளம். മൂന്നാമത് നിത്യ നരകം. மூன்றாவது நித்திய நரகம். ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിച്ചാൽ, ஒரு முறை கூட நாம் சொன்னால், കീഴേ പാതാളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാതനാസ്ഥലം. கீழே நரகம் அல்லது கீழே பாதாளம் என்று சொன்னால் യാതനാസ്ഥലം, ധനവാൻ ലാസർ പോയിരുന്ന സ്ഥലം. ஒரு இளைப்பாறுகிற இடத்தை போல நரகத்தில் பாதாளத்தில் இளைப்பாறுகிற இடம். ലൂക്കാ സുവിശേഷം, லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 16-ാം അധ്യായം 16-ஆம் அதிகாரம் 23-ാമത് വാക്യം മുതൽ വായിച്ചേ. 16:23 வாசிக்கலாம். லூக்கா 16:23. பாதாளத்திலே அவன் வேதனை படுகிற போது தன் கண்களை ஏறெடுத்து ദൂരത്തിലെ ആബിരകാമയും. അവിടെ പാതാളത്തിൽ തമിഴ് വാക്കിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കീഴേ പാതാളം. ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം. സദൃശ്യവാക്യങ്ങളുടെ പുസ്തകം, സദൃശ്യവാക്യങ്ങളുടെ പുസ്തകം 15:24. സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ, நீதிமொழிகள் புத்தகம் அதனுடைய 15-ஆம் அதிகாரம் அதனுடைய 24-வது വചനം, 24-வது வசனம். கீழான பாதாளத்தை விட்டு விலகு. കീഴാണ് പാതാളം, കീഴേ പാതാളം, കീഴേ പാതാളം. പാതാളത്തിൽ 2 ഭാഗം, കീഴേ പാതാളവും മേലെ പാതാളവും. ஒன்று பாதாளம், இன்னொன்று கீழே பாதாளம் என்று 2 விதமாக അതിൽ சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. കീഴേ പാതാളം എന്ന് പറയുന്നത് യാതനയുള്ള സ്ഥലമാണ്, വേദനയുള്ള സ്ഥലമാണ്, പ്രതികൂലങ്ങൾ ഉള്ള സ്ഥലമാണ്, ചൂടുള്ള സ്ഥലമാണ്, പ്രതികൂലത്തിന്റെ ഒരു സ്ഥലമാണ് കീഴേ പാതാളം. கீழே பாதாளம் என்று சொன்னால் வேதனையும் கண்ணீரும் கவலைகளும் அதிகமான வெப்பமும் சூடும் உள்ள இடம்தான் இந்த கீழே பாதாளம். കീഴേ പാതാളത്തിലാണ് ധനവാനായ മനുഷ്യൻ മരിച്ച ശേഷം ചെല്ലുന്നത്. இந்த கீழே பாதாளத்தில் தான் இந்த ஐஸ்வர்யவானாயிருந்த மனுஷன் மரித்தவுடன் செல்லுகிறான். കീഴേ പാതാളം കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത പ്രയോഗം മേലെ പാതാളം എന്ന വാക്കാണ്. இந்த கீழே பாதாளம் என்று சொன்னால் சொன்ன பின்பதாக அடுத்த வார்த்தை மேலே பாதாளம், அதாவது பாதாளம். ഈ മേലെ പാതാളത്തെ വിശുദ്ധ ബൈബിൾ മറ്റൊരു വാക്കിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. இந்த மேலே பாதாளம் அல்லது பாதாளத்தை பரிசுத்த வேதாகமம் இன்னொரு வார்த்தையாய் சொல்லுகிறது. അത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഞാൻ ആശയം ഓർപ്പിക്കാം. அதை புரிந்து கொள்வதற்காக நான் ஒரு காரியத்தை சொல்கிறேன். യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചു, இயேசு கிறிஸ்து மரித்தார், അടക്കപ്പെട്ടു, அடக்கம் பண்ணப்பட்டார். അടുത്ത പ്രയോഗം ഇങ്ങനെ പാതാളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി. அடுத்த வார்த்தை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பாதாளத்திற்கு இறங்கி. അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട ശേഷം പാതാളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, இயேசு கிறிஸ்து மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு பாதாளத்திற்கு இறங்கினார் என்று சொன்னால், പാതാളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് എന്തിനാകുന്നുവെന്നും വേദപുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്. அந்த பாதாளத்திற்கு இறங்கினது எதற்காக என்றும் வேத புத்தகத்தில் പാതാളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഭക്തന്മാരെ വിടുവിച്ചുകൊണ്ട് ഉയരത്തിലേക്ക് പോയി. அவர் பாதாளத்தில் இறங்கி கட்டப்பட்டவரை விடுவித்துக் கொண்டு அவர் மேலே எழுந்தருளி. ഏതാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഇറങ്ങിയ പാതാളം? இயேசு கிறிஸ்து இறங்கின பாதாளம் எது? അതാണ് മേലെ പാതാളം. அதாவது மேலே பாதாளம். അതിന് വേദപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അബ്രഹാമിന്റെ മടി. அதற்கு வேத புத்தகத்தில் இன்னொரு வார்த்தை உண்டு, அது ஆபிரகாமுடைய மடி. യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്ന സംഭവത്തിൽ ധനവാനും ലാസറും എന്ന വിഷയത്തിൽ ലാസർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ചെന്ന സ്ഥലമാണ് അബ്രഹാമിന്റെ മടി. இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிற உவமையில் ஐஸ்வர்யமானாயிருந்த மனுஷனும் தரித்திரனாயிருந்த லாசரும் 2 பேரும் மரித்த பின்பு லாசர் என்கிற மனுஷன் ஆபிரகாமுடைய மடியில் இளைப்பாறிக் கொண்டிருந்தான். ആ ധനവാൻ യാതനാസ്ഥലത്തിൽ കീഴേ പാതാളത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ, அந்த ஐஸ்வர்யவானாய் இருந்த மனுஷன் பாதாளத்தில் இருக்கும்போது അബ്രഹാമിന്റെ മടിയാകുന്ന സ്ഥലത്ത് ലാസർ ഇരിക്കുന്നു. இந்த லாசருவாய் இருந்த மனுஷன் ஆபிரகாமுடைய மடியில் இருக்கிறார். എന്നാൽ ഇന്ന് അബ്രഹാമിന്റെ മടി എന്ന മേലെ പാതാളം ഇല്ല. ஆனால் இன்றைக்கு மேலே பாதாளம், அதாவது ஆபிரகாமுடைய மடி என்ற இடம் இப்பொழுது கிடையாது. അതിന് പകരമായി ഇന്നുള്ളത് പറുദീസയാണ്. அதற்கு பதிலாகத்தான் பரதேசி அல்லது இளைப்பாறுகிற ஸ்தலம் இருக்கிறது. ഇന്ന് മരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിലെ മനുഷ്യർ 2 സ്ഥലങ്ങളിലേക്കായി മാറ്റപ്പെടുന്നു. இப்பொழுது மரித்துக் கொண்டிருக்கிற இந்த உலகத்தினுடைய மனிதர்கள் எல்லாம் 2 இடங்களுக்கு போய் கொண்டிருக்கிறார்கள். ദുഷ്ടത ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ദുഷ്ടനായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഇന്ന് മരിച്ചാൽ അവൻ പോകുന്നത് പാതാളത്തിൽ, കീഴേ പാതാളത്തിലാണ്. ஒரு துன்மார்க்கமான வாழ்க்கை வாழ்ந்த ஒரு துன்மார்க்கமான மனுஷன் மரித்தால் அவன் போவது பாதாளத்தில் செல்கிறான், அதாவது கீழே பாதாளம். അവിടെ കണ്ണുനീരുണ്ട്, அங்கே கண்ணீருண்டு, പല്ലുകടിയുണ്ട്,
പേടിയുണ്ട്, அங்கே முறுமுறுப்புண்டு, വേദനയുണ്ട്, அங்கே வேதனையுண்டு, ദാഹമുണ്ട്, அங்கே தாகமுண்டு, വളരെയധികം വെപ്രാളങ്ങളുണ്ട്. அங்கே மிகுந்த வியாகுலங்கள் உண்டு. ആ സ്ഥലത്തേക്കാണ് മരിക്കുന്ന പാപിയായ ദുഷ്ടനായ മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ് പോകുന്നത്. அந்த இடத்திற்கு தான் இந்த உலகத்துல துன்மார்க்கமாய் தன் வழிகளில் வாழ்ந்து மரித்து போகிற மனிதர்கள் அங்கே போகிறார்கள். മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് 3 ഘടകത്താൽ നിർമ്മിതമായതാണ്. மனிதன் என்று சொன்னால் 3 காரியங்களை அடக்கின ஒரு காரியம். ദേഹം, ദേഹി, ആത്മാവ്. ஆவி, ஆத்மா, சரீரம். ഇതിൽ ദേഹവും ദേഹിയും ആത്മാവും കൂടി ചേരുന്നതാണ് മനുഷ്യൻ. ഇതിലെ ആവിയും ആത്മാവും ചേരുവതുதான் மனிதன். മരണം എന്നത് ആത്മാവിനില്ല. மரணம் என்பது ஆத்மாவிற்கு இல்லை. മരണം ഈ ശരീരത്തിനു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. மரணம் இந்த சரீரத்திற்கு மாத்திரமே. ഈ ശരീരം മരിച്ച് മണ്ണിലേക്ക് മാറപ്പെടുന്നു. இந்த சரீரம் மரித்து மண்ணிற்கே திரும்புகிறது. ആത്മാവ് മണ്ണിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ஆத்மா எப்போதும் மண்ணிற்கு ഈ திரும்புவதில்லை. ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഏത് മനുഷ്യൻ മരിച്ചാലും അവന്റെ ശരീരം മണ്ണിലേക്ക് ചേരുന്നു. இந்த உலகத்துல மரிக்கிற எந்த மனிதன் மரித்தாலும் அவனுடைய சரீரம் மண்ணிற்கே திரும்புகிறது. എന്നാൽ അവന്റെ ആത്മാവ് മണ്ണിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ஆனால் அவனுடைய ஆத்மா மண்ணிற்கு திரும்புவதில்லை. ആത്മാവ് 2 സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരിടത്തേക്ക് മാറുന്നു. ஆத்மா எப்போது இந்த 2 இடங்களில் ஏதாவது ஒன்றிற்கு செல்லுகிறது. അതിൽ ഒന്ന് യാതനാ സ്ഥലമായ കീഴെ പാതാളത്തിലേക്ക്, அதுல ஒன்று இளைப்பாறுதல் என்கிற இடப்பட்ட அந்த கீழே பாதாளத்திற்கு செல்கிறது. രണ്ടാമത്തെ സ്ഥലം പറുദീസയിൽ. இரண்டாவது இடம் பரதேசி என்கிற காணப்படுகிறது. പറുദീസ, പറുദീസ, பரதேசி, பரதேசி, പറുദീസ തമിഴ്. ഓക്കെ, പറുദീസയിലേക്ക് പോകുന്നു. பரதேசிற்கு ഈ செல்லுகிறார்கள். പറുദീസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവിൽ മരിക്കുന്ന വൃദ്ധന്മാരുടെ ആത്മാക്കൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം. இந்த பரதேசி என்று சொன்னால் கிறிஸ்துவுக்குள் மரித்த பரிசுத்தவான்கள் இளைப்பாறுகிற இடம். അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലത്ത് ദൈവത്തിന്റെ മക്കളുടെ ആത്മാവ് ഇരിക്കുന്നു. அப்படியான இந்த இடத்தில் தேவனுடைய பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள். കീഴെ പാതാളത്തിൽ പാപികളുടെ ആത്മാവ് ഇരിക്കുന്നു. கீழே பாதாளத்தில் பாவிகளுடைய ஆத்துமாக்கள் ഈ செல்லுகிறது. 2 സ്ഥലത്തു നിന്നും എന്ന് അവർക്ക് മോചനമുണ്ട്. இந்த 2 இடங்களிலிருந்து என்றைக்கு அவர்களுக்கு விடுதலை உண்டு? പാതാളത്തിന്റെ യാതനാ, കീഴെ പാതാളത്തിൽ നിന്ന്, இந்த പാതാളത്തിലിருந்து, കീഴെ പാതാളത്തിൽ നിന്ന് கீழே பாதாளத்திலிருந்து ഒരു വ്യക്തിക്ക് മോചനമുള്ളത് இந்த ஒரு மனுஷனுக்கு விடுதலை கிடைப்பது അന്ത്യ ന്യായവിധി സമയത്താണ്. அது கடைசி கால நியாய தீர்ப்பின் நாளில், അഥവാ ഈ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് அதாவது இந்த நாட்கள் கழிந்து കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു വീണ്ടും വന്ന് கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து மறுபடியும் வந்து തന്റെ വിശുദ്ധ സഭയെ ചേർത്ത് കൊണ്ടുപോയ ശേഷം தன்னுடைய பரிசுத்த மணவாட்டியை சேர்த்து கொண்டு ഈ போனதற்கு ഭൂമിയിൽ பின்பதாக ഒരു 7 വർഷത്തെ പീഡകാല ഭരണകാലം ഉണ്ടാകും. இந்த உலகத்தில் உபத்திரவத்தின் நாட்கள் உண்டாகும். ആ 7 വർഷ ഭരണകാലം കഴിഞ്ഞ് அந்த 7 வருட அரசாட்சி முடிந்து 1000 വർഷത്തേക്ക് യേശു ഭൂമിയെ ഭരിപ്പാൻ വരും. 1000 வருஷம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தை ஆட்சி செய்ய வருவார். 1000 വർഷ ഭരണത്തിന് ശേഷമായി இந்த 1000 வருஷ அரசாட்சிக்கு பின்பதாக ദൈവം വെക്കുന്ന ന്യായാധിപ പ്രത്യേകമായ സ്ഥലമാണ് അന്ത്യന്യായവിധി സ്ഥലം. தேவன் நியமித்திருக்கிற ஒரு நியாய தீர்ப்பின் நாள் உண்டு. ആ ന്യായവിധി ദിവസത്തിലേക്കാണ് യാതനാ സ്ഥലമാകുന്ന കീഴേ പാതാളത്തിൽ കിടക്കുന്ന പാപികളുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് മോചനം ഉള്ളത്. அந்த நியாய தீர்ப்பின் நாளில் தான் இந்த கீழே பாதாளத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கிற துன்மார்க்கமாய் வாழ்ந்த இந்த பாவிகளுடைய ആത്മാക്കൾക്ക് വിടുതலை. എന്നാൽ പറുദീസയിൽ ഇരിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാരുടെ ആത്മാക്കൾക്കോ, ஆனால் பரதேசியில் இளைப்பாறிக் கொண்டிருக்கிற பரிசுத்தவான்களுடைய ആത്മാക്കൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകമായ സമയത്തെ മാറ്റം കിട്ടുന്നു. அந்த ആത്മാക്കൾക്ക് ഒരു വിശേഷിത നാളിൽ വിടുതலை ഉണ്ട്. അത് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങി വരവിലാണ്. அது எப்போது என்றால் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மறுபடியும் இந்த உலகத்தில் കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാദം മുഴക്കുമ്പോൾ கர்த்தர் தன்னுடைய தேவ எக்காலத்தை முழக்கும்போது 2 സംഭവങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു. 2 காரியங்கள் அந்த நேரத்தில் நடக்கும். പറുദീസയിലായിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാരുടെ ആത്മാക്കൾ ഞൊടിയിട കൊണ്ട് பரதேசியில் இளைப்பாறிக் கொண்டிருக்கிற பரிசுத்தவான்களுடைய ஆத்மாக்கள் நொடி நிமிஷத்தில் ഈ ഭൂമിയിൽ അവരെ അടക്കം ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് എത്തുന്നു. இந்த பூமியில் எங்கே அடக்கம் பண்ணப்பட்டார்களோ அதே இடத்திற்கு அந்த ஆத்மாக்கள் അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, அதனால் தான் பரிசுத்த வேதாகமம் இப்படி சொல்லி இருக்கிறது. കടലിൽ മരിച്ചവരുണ്ട്, കടലിൽ മരിച്ചവരുണ്ട്, സമുദ്രത്തിൽ കടലിൽ മരിച്ചവர்கள் ഉണ്ട്, ആകാശത്തിൽ ഫ്ലൈറ്റ് ക്രാഷിൽ മരിച്ചവരുണ്ട്, വാനത്തിൽ ആകായ വിമാനത്തിൽ മരിച്ചവர்கள் ഉണ്ട്, അന്തർവാഹിനി കപ്പലിൽ ജോലി ചെയ്യുക അന്തർവാഹിനി കപ്പലിൽ മരിച്ചവരുണ്ട്, കടലിൽ പ്രയാണം பண்ணும்போது കപ്പലിൽ മരിച്ചവர்களுം ഉണ്ട്. ഭൂകമ്പം വന്ന് ഒരു ദേശം മുഴുവൻ ഒഴുക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ
മരിച്ചവരുണ്ട്. അവരെ ശവശരീരം എവിടെയെന്ന് പലർക്കും ഇന്നും അറിയില്ല. நிலநடுக்கம் வரும்போது ஒரு குடும்பங்களே விழுங்கப்பட்டு போன விதத்துல மரித்தவர்களுண்டு. அவருடைய சரீரமோ ஆத்மாக்களோ எங்கே என்று யாருக்கும் தெரியாது. എന്നാൽ അവരുടെ ആ ശരീരം എവിടെയുണ്ടെന്ന് അറിയാവുന്ന ഒരുവനുണ്ട്. അവന്റെ പേര് ദൈവം. ஆனால் அவர்கள் எல்லாருடைய சரீரங்கள் எங்கே உண்டு என்று அறிந்த ஒரே ஒருவர் உண்டு. அவருடைய பெயர்தான் தேவன் அல்லது கடவுள். തന്റെ കാഹളം മുഴക്കുമ്പോൾ, அந்த தேவன் தன்னுடைய எக்கால சத்தத்தை முழங்கப்படும்போது, ഗംഭീരനാദം മുഴങ്ങുമ്പോൾ, கர்த்தருடைய ஆரவாரம் தொனிக்கும் போது, ഈ ഭൂമിയുടെ ഏതു ഭാഗത്തും മരിച്ചവരുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളുണ്ടോ, இந்த பூமியில் தேவனுக்கு கிறிஸ்துவுக்குள்ள மரித்த எங்கெல்லாம் சரீரங்கள் இருக்கிறதோ, ആ ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവരുടെ ആത്മാക്കൾ ആ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നു. அந்த கிறிஸ்துவில் மரித்தவருடைய ஆத்மாக்கள் அந்த இடத்திற்கு வருகிறது. ആ ഭാഗത്തേക്ക് വന്ന ശേഷം அந்த இடத்திற்கு വന്നത് പിൻപதாக അവരെ മാനുഷികമായ ശരീരങ്ങൾ അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട ഭൂതലത്തിൽ മാറ്റപ്പെട്ട ആ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് എട്ടുവിധ യോഗ്യതയുള്ള ഒരു പുതിയ ശരീരം തിരിച്ചെടുക്കുന്നു. இந்த ஆத்துமாக்கள் மறுபடியும் அந்த சரீரத்திற்கு சென்று அதே சரீரங்கள் ஒரு 8 விதமான தகுதியுள்ள ஒரு மறுரூபத்திற்கு நேராக வருகிறது. അതിനെ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. அதை മറുപടിയും உங்களுக்கு കഴിഞ്ഞ ஞாபகப்படுத்துகிறேன். ദിവസങ്ങളിൽ വായിപ്പിച്ച വേദവാക്യം ദാനിയേൽ പ്രവാചക പുസ്തകം 12-ാം അധ്യായം 2-ാമത് വചനം. நேற்றைய தினம் நாம் வாசித்த அதே தானியேல் தீர்க்கதரிசன புஸ்தகம் 12-ஆம் அதிகாரம் அதனுடைய 2வது வசனம். ഒന്ന് വായിച്ചേ കുഞ്ഞേ. பூமியின் தூளிலே പൊടിയിൽ ഭൂമിയിൽ വായിച്ചോ. பூமியின் தூளிலே நித்திரை பண்ணுகிறவர்களாகிய அநேகரில் சிலர் நித்திய ஜீவனுக்கும் சிலர் நித்திய நிந்தைக்கும் இகழ்ச்சிக்கும் விழித்து எழுந்திருப்பார்கள். മലയാളത്തിൽ ഒന്ന് വായിക്കാമോ? അത് 12-ാം അധ്യായം 2-ാം വാക്യം. നിലത്തിലെ പൊടിയിൽ നിദ്ര കൊള്ളുന്നവരിൽ ചിലർ, നിലത്തിലെ പൊടിയിൽ നിദ്ര കൊള്ളുന്നവരിൽ ചിലർ നിത്യജീവനായും, பூமியின் தூளில் நித்திரை பண்ணுகிறவர்கள் சிலர் நித்திய ஜீவனுக்கும், നിലത്തിലെ പൊടിയിൽ നിദ്ര കൊള്ളുന്നവരിൽ പലരും ചിലർ നിത്യജീവനായും ചിലർ നിത്യലജ്ജയ്ക്കായും നിന്ദയ്ക്കുമായി ഉണരും. சிலர் நித்திய ஜீவனுக்கென்றும் சிலர் நித்திய நிந்தைக்கென்றும் விழித்து எழுந்திருப்பார்கள். അപ്പൊ ഈ ഭൂമിയിൽ മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട 2 കൂട്ടർ ആൾക്കാരുണ്ട്. இந்த உலகத்தில் மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்ட 2 விதமான ஆட்கள் உண்டு. അതിലൊന്ന് ദുഷ്ടന്മാർ, ഒന്ന് നീതിമാന്മാർ. அதில் ஒன்று துன்மார்க்கர், ஒன்று நீதிமான்கள். അതിൽ വിശുദ്ധന്മാരുടെ ആത്മാക്കൾ, அதில் பரிசுத்தவான்களுடைய ஆத்துமாக்கள் പരദീസയിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നിട്ട് പരദേശിലിருந்து ഭൂമിക്ക് വന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ അവരെ ശരീരങ്ങൾ എവിടെ കിടന്നോ അവിടെ എത്തിയ ശേഷം இந்த பூமியில் அவரவருடைய சரீரங்கள் எங்கே இருக்கிறதோ அங்கே வந்த பின்பதாக അവിടെ നിന്ന് 8 വിധ യോഗ്യതയുള്ള ശരീരം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും. அங்கே இருந்து 8 விதமான தகுதிகள் உள்ள சரீரங்களை வாங்கி கொண்டு உயிரோடு எழும்புவார்கள். പൗലോസ്ലീഹ തെസ്സലോനിക്ക സഭയോട് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. அதாவது அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் தெசலோனிக்கர் எழுதின நிருபத்தில் சொல்லும்போது இப்படி കർത്താവ് താൻ ഗംഭീര നാദത്തോടും പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കാഹളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുൻപേ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും. கர்த்தர் ஆரவாரத்தோடும் பிரதான தூதனுடைய சத்தத்தோடும் தேவாக்காலத்தோடும் வானத்திலிருந்து இறங்கி வரும்போது கிறிஸ்துவில் மரித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள். ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്ന ശരീരം ഈ ശരീരമല്ല. அந்த உயிரோட எழும்புகிற சரீரம் நாம் பார்க்கிற இந்த சரீரம் அல்ல. അതിലൊരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ഓർപ്പിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാം. அதற்கு ஒரு காரியத்தை கூட நான் சொன்னேன்னா உங்களுக்கு புரியும். ഈ ശരീരം മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ இந்த சரீரம் நாம் மரித்த பின்பதாக ഈ മണ്ണിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുകയാണ്. இந்த மண்ணிற்குள்ளே திரும்புகிறது. അത് കരിച്ച് ചുട്ടുകരിച്ചാൽ ചാരമായി മണ്ണിൽ തീരും. இதை நாம் ஒருவேளை எரித்து சாம்பலாக்கினா சாம்பலாயிரும். അത് കുഴിച്ചിട്ടാൽ മണ്ണിൽ കുറെ ദിവസങ്ങൾ മാസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ അലിഞ്ഞു ചേരും. நாம் குழி தோண்டி அதை புதைத்தோம் என்றால் அது மண்ணோடு மண்ணாக ഈ மாறிவிடும். ശരീരത്തിൽ എല്ലാ അവയവങ്ങളും മണ്ണോട് ചേരും. இந்த சரீரத்துல எல்லா அவயவங்களும் எல்லா உறுப்புகளும் மண்ணோடு சேரும். എന്നാൽ ഈ ശരീരം ഒരിക്കലും ഇല്ലാതാകത്തില്ല. ஆனால் இந்த சரீரம் ஒருபோதும் இல்லாமற் போவதில்லை. അതൊന്നുകൂടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാം. ஒரு முறை கூட நான் உங்களுக்கு புரிந்து கொள்ள ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് இந்த சரீரம் என்று சொல்லுவது സെല്ലുകളാൽ നിർമ്മിതമായതാണ്. സെല്ലുകൾ കോശങ്ങളാണ്. இது அணுக்களால் உண்டாக்கப்பட்டது. ഈ ശരീരത്തിൽ കോടാനുകോടി കോശങ്ങളുണ്ട്. இந்த சரீரத்தில் பல கோடிக்கணக்கான அணுக்கள் உண்டு. ആ കോശങ്ങൾക്കൊരിക്കലും മരണമില്ല. இந்த அணுக்களுக்கு எப்போதுமே மரணம் இல்லை. ഈ ശരീരത്തിന്റെ രൂപം
രൂപം മാറും, ഭാവം മാറും, ആകൃതി മാറും, പക്ഷേ ഈ കോശങ്ങൾ ഈ ഭൂതലത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. இந்த சரீரத்தினுடைய உறுப்புகள் மாறும், உருவங்கள் மாறும், சுபாவங்கள் மாறும், ஆனா இந்த அணுக்கள் மாத்திரம் மாறாவைகளாக இருக்கும். എന്റെ കൈവശം ഇരിക്കുന്ന മൈക്രോഫോൺ ആണ്. என்னுடைய கையில் இருக்கிறது ஒரு மைக். ഈ മൈക്രോഫോൺ இந்த மைக் എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ പൊടിച്ച് അരച്ച് കലക്കാം. எனக்கு வேணும்னா இத உடைச்சு அடிச்சு நூறி தூளாக்கலாம். ഈ മൈക്രോഫോൺ ഒരു മെഷീന്റെ അകത്ത് കേറ്റിയിട്ട് അരയ്ക്കാൻ കഴിയും. இந்த மைக் நான் என்னால ஒரு യന്ത്രത്തിல போட்டு நொறுக்க முடியும். ഇത് വേണമെങ്കിൽ പൊടിച്ച് പുട്ടിന്റെ പൊടി പോലെ പൊടിക്കുന്ന പോലെ പൊടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും. எனக்கு வேண்டுமென்றால் இதை நான் பொடிச்சு பொடியை போல எடுக்கலாம். ഈ കാണുന്ന മൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് நான் பார்த்து கொண்டிருக்கிற மைக் കോടാനുകോടി ആറ്റങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ്. இது கோடான கோடி அணுக்களால் உண்டாக்கப்பட்டது. ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? அணுக்கள் എന്നാൽ என்ன? ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ കണികയാണ് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ஒரு பொருளினுடைய மிக 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 ചെറിയ ഒരു ഭാഗം അണു. ആയിരക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് ആറ്റങ്ങൾ ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് ഈ മൈക്ക്. ആയിരക്കണക്ക് കോടിക്കണക്കാன അണുക്കൾ சேர்ந்ததுதான் ஒரு பொருள் தான் இந்த ഈ மைக். മൈക്ക് എന്ന വസ്തുവിനെ എനിക്ക് ഇല്ലാതാക്കാം. இந்த மைக் என்ற இந்த பொருளை எனக்கு இல்லாமல் ഈ ஆக்கலாம். മൈക്ക് എന്ന വസ്തുവിനെ എനിക്ക് പൊടിച്ച് അതിനെ പൊടിയാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും. இந்த மைக் என்ற பொருளை நான் உடைத்து அதை பொடியாக மாற்ற പക്ഷേ முடியும். ഈ മൈക്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആറ്റങ്ങളെ എനിക്ക് ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. ஆனால் இந்த மைக்குள்ளாடி അടങ്ങി இருக்கிற അണുക്களை എന്നാൽ ഇല്ലാமல் മാറ്റ അത് முடியாது. പൊടിയാണെങ്കിൽ പൊടിക്കകത്ത് കാണും. இது பொடியா இருந்துச்சுன்னா பொடிக்குள்ள இருக்கும். അത് കുഴച്ചു വെള്ളത്തിൽ ചാലിച്ചാൽ വെള്ളത്തിൽ അതിന്റെ ആറ്റങ്ങൾ കാണും. இத தண்ணியில கலக்கி மாவு மாதிரி எடுத்தனா அது அதற்குள்ளாக அணுக்கள் இருக்கும். അതുപോലെ ഈ ശരീരത്തിന്റെയും പ്രത്യേകത அதை போல தான் நம்முடைய சரீரத்தினுடைய ஒரு தன்மை. കോടാനുകോടി കോശങ്ങൾ ഉള്ളതാണ് ഈ ശരീരം. கோடான கோடி அணுக்களால் நிறைந்ததுதான் ആ இந்த சரீரம். കോശങ്ങൾക്ക് മരണമില്ല. அந்த അണുക്களுக்கு மரணம் இல்லை. ഈ ശരീരം മരിച്ച് മണ്ണോട് ചേരുമ്പോൾ രൂപം മാറും, ആകൃതി മാറും. ഇത് മണ്ണിൽ ലയിച്ചു ചേരും. പക്ഷേ ആ ലയിച്ചു ചേരപ്പെട്ട മണ്ണിൽ കോശങ്ങൾ ഉറങ്ങിക്കിടക്കും. இந்த சரீரம் மரித்து மண்ணோடு மண்ணாக சேர்த்து கொள்ளப்பட்ட பின்பு இதனுடைய உருவம் மாறி இதனுடைய வடிவம் மாறும், எல்லாமே மாறும். ஆனால் இந்த அணுக்கள் மாத்திரம் அழியாமல் மண்ணோடு இருக்கும். ശരീരത്തിലെ അസ്ഥികൾ പൊടിഞ്ഞു പോകും. இந்த சரீரத்தில் உள்ள எல்லா எலும்புகள் உடைந்து போகும். ആ അസ്ഥികളിലുള്ള കോശങ്ങൾ ഈ മണ്ണിൽ കാണും. ஆனால் இந்த எலும்புகளில் உள்ள அணுக்கள் மாத்திரம் இந்த மண்ணில் இருக்கும். ഒരിക്കൽ ദൈവം യെഹെസ്കേലിനെ വിളിച്ച് ഇസ്രായേലിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു. ஒரு முறை இயேசு ஆண்டவர் இஸ்ரவேலுடைய அவரோடு உள்ள தொடர்புல எசேக்கியேலோடு சொன்னார். இந்த எலும்புகளை பார்த்து சொன்னார், യെഹെസ്കേലേ, ഈ താഴ്വാരത്തിൽ എന്ത് കാണുന്നു? எசேக்கியேலே, இந்த பள்ளத்தாக்கில் நீ என்ன பார்க்கிறாய்? യെഹെസ്കേൽ പറഞ്ഞു, അസ്ഥിക്കൂമ്പാരം കാണുന്നു. எசேக்கியேல் சொன்னார், நான் எலும்பு கூட்டங்களை பார்க்கிறேன். ദൈവം യെഹെസ്കേൽ ചോദിക്കുകയാണ്, ഈ അസ്ഥികൾ എഴുന്നേൽക്കുമോ? ஆண்டவர் எசேக்கியேலோடு கேட்டார், இந்த எலும்புகள் உயிரடையுமோ? ദൈവമേ, അങ്ങേ അറിയുന്നുവെന്ന് യെഹെസ്കേൽ പറയുന്നു. ஆண்டவரே, நீர் மாத்திரமே அதை அறிவீர் என்று ദൈവം எசேக்கியேல் പറയുന്നു, சொன்னார். കാറ്റിനോട് പ്രവചിക്ക എന്ന് പറയുക. ஆண்டவர் சொன்னார், நீ காற்றை பார்த்து தீர்க்க தரிசனம் உரை. അവൻ കാറ്റിനോട് പ്രവചിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. அவர் காற்றினோடு தீர்க்க தரிசனம் உரைக்க അസ്ഥിമേൽ ஆரம்பித்தார். കാറ്റ് വന്നടിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. இந்த எலும்புகளின் மேல காற்று அடிக்க അവിടെ துவங்கினது. ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു, അങ്ങനെ இப்படி வாசிக்க முடியும். അസ്ഥി അസ്ഥിയോട് ചേർന്നു. இந்த எலும்புகள் எலும்புகளோடு சேர்ந்தது. പല ഭാഗത്ത് കിടന്ന ഈ അസ്ഥികൾ ഒരുമിച്ച് ഒന്നൊന്നായി അതിന്റെ ചേരുവയായി ചേർന്നു. ஆங்காங்கே சிதறடிக்கப்பட்டு கிடந்த இந்த எலும்புகள் ஆங்காங்கே அதனுடைய எலும்புகளோடு ഇത് சேர்ந்தது. ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ അവസ്ഥയെ സൂചിപ്പിച്ചതാണെങ്കിലും இது இஸ்ரவேலுடைய நிலைமைகளை ஞாபகப்படுத்தினதா இருந்தாலும் ഒരു സൈന്റിഫിയായ ചിന്ത അതിൽ കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ஒரு விஞ்ஞான ஒரு அறிவு அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ഞാൻ മരിച്ചു, ഈ മണ്ണിൽ എന്നെ അടക്കി എന്നിരിക്കട്ടെ. ஒருவேளை சிந்தித்துக் கொள்ளுங்கள், நான் மரித்து இந்த மண்ணிலே என்னை அடக்கம் பண்ணினார்கள் ഒരു என்றால். വലിയ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി, ഈ സ്ഥലം മുഴുവനും ഒഴുകിപ്പോയെന്നും ഇരിക്കട്ടെ. ஒரு பெரிய பூகம்பம் உண்டாகி இந்த இடங்கள் எல்லாம் அடித்து செல்லப்பட்டது என்று എന്റെ இருக்கட்டும். ശരീരത്തിലെ ഭാഗങ്ങൾ പല ഭാഗത്തേക്ക് ഒഴുകിപ്പോയി. என்னுடைய சரீரத்தினுடைய உறுப்புகள் எல்லாம் പല இடங்களிൽ കുറെ சிதறடிக்கப்பட்டு വടക്കോട്ടും കുറെ തെക്കോട്ടും പടിഞ്ഞാറോട്ടും കിഴക്കോട്ടുമായി 4 വശത്തേക്കും ശരീരഭാഗങ്ങൾ ഒഴുകിപ്പോയി. சில உறுப்புகள் கிழக்கிலும் சிலது மேற்கிலும் வடக்கிலும் தெற்கிலுமாய் சிதறடிக்கப்பட்டார். എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ ഗംഭീരനാദം മുഴങ്ങുമ്പോൾ, ஆனால் தேவனுடைய கால சத்தம் முழங்கும் போது ഈ ഭൂതലത്തിൽ എവിടെയൊക്കെ എന്റെ ശരീരത്തിലെ സെല്ലുകൾ കിടപ്പുണ്ടോ
അതെല്ലാം ഒരുമിച്ചൊരു സ്ഥലത്ത് കൂടി വരും. இந்த பூமியில எங்கெல்லாம் என்னுடைய சரீரத்தினுடைய அணுக்கள் இருக்கிறதோ அவைகள் எல்லாம் ஆரவார சத்தம் கேட்கும் போது ஒன்றொன்றாய் இணைக்கப்படும். അത് ഞൊടിയിട കൊണ്ട് സംഭവിക്കും. இது எல்லாம் ஒரு செகண்ட் கொண்டு சம்பவிக்கும். അത് ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ശേഷമായി இவைகள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்த பின்பதாக 8 വിധ യോഗ്യതയുള്ള ശരീരമായത് രൂപാന്തരപ്പെടും. 8 വിധமான தகுதிகளை கொண்ட விதத்துல நம்முடைய சரீரம் மறுரூபப்படும். ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത, ஒன்றாவது தகுதி என்னவென்றால் അമർത്യമായ ഒരു ശരീരമായി മാറും. இது ஒரு சாந்தமான சரீரமாய், അമർത്യമായത് അഥവാ ദ്രവിക്കാത്തത് അഴുകാത്തത്, அழிவில்லாத ஒரு சரீரமாய் மாறும். അഥവാ മരണം ഇനി ഉണ്ടാകാത്ത, அந்த சரீரத்திற்கு மரணம் இல்லை, ക്ഷയമുണ്ടാകാത്ത, அதற்கு രോഗമുണ്ടാകാത്ത, வியாதிகள் வராத, ഒരു വിധമായ വേദനയും ഉണ്ടാകാത്ത, எந்த விதமான வேதனைகள் ഒരു வராத, ക്ഷീണവും ഉണ്ടാകാത്ത, எந்த വിധமான சோர்வும் ഒരു உண்டாகாத, കഷ്ടപ്പാടും ഉണ്ടാകാത്ത எந்த பாடுகளும் உண்டாகாத ഒരു ശരീരം മാറും. அப்படிப்பட்ட விதத்துல நம்முடைய சரீரங்கள் மாறும். രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത, இரண்டாவது முக்கிய தன்மை മഹത്വമുള്ള ശരീരമായി മാറും. മഹത്വമുള്ള തേജസ്സുള്ള மகிமையான சரீரமாய் மாறும். സ്വർഗീയ പ്രകാശം അതിൽ പതിക്കും. அது பரலோகத்தினுடைய பிரகாசம் கொண்டதாய் இருக்கும். ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം അതിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കും. அது தேவனுடைய மகிமை நிறைந்ததாய் ഇന്ന് இருக்கும். ഈ ശരീരത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം പ്രകാശിച്ചു നിൽക്കുന്നില്ല. இந்த சரீரத்தில் இன்றைக்கு தேவனுடைய மகிமை பிரகாசிப்பதில்லை. ഇന്ന് ഈ ശരീരത്തിൽ സ്വർഗീയ പ്രകാശം ലഭിക്കുന്നില്ല. இந்த சரீரத்தில் இன்றைக்கு தேவனுடைய மகிமை வருவதில்லை. ഈ ശരീരം ബലഹീനമായ ശരീരമാണ്. இந்த சரீரம் பலவீனம் உள்ளது. ഈ ശരീരം അപമാനമുള്ള ശരീരമാണ്. இந்த சரீரம் அவமானம் உள்ளது. ഈ ശരീരത്തിൽ അപമാനമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വസ്ത്രം ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. இந்த சரீரத்தில் நிந்தையும் அவமானம் இருக்கிறதுனால தான் நான் வஸ்திரம் നിങ്ങൾ தரித்திருக்கிறேன். വസ്ത്രം ധരിക്കുവാൻ കാരണം അപമാനം ഈ ശരീരത്തിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. நீங்கள் ஆடைகளை அணிந்திருப்பதனுடைய காரணம் என்ன என்றால் இதுல வெட்கம் இருக்கிறதுனால. എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ ഗംഭീരനാദം മുഴങ്ങുമ്പോൾ, கர்த்தருடைய தேவ எக்காலம் முழங்கும் போது, നിന്നെ ഈ ഭൂമിയിൽ അടക്കിയത് സൂട്ടും കോട്ടും ഇട്ടാണെങ്കിലും, இந்த பூமியில உங்களை அடக்கும் போது ஒருவேளை கோட்டு சூட்டு போட்டு அடக்கி இருந்தாலும், നിന്നെ സാരിയും പടുതിയും ഇട്ടുകൊണ്ടാണെങ്കിലും, ஒருவேளை பட்டு சாரி எப்படி விலையேறப்பட்ட வஸ்திரங்கள் இருந்தாலும், അതൊക്കെയും മണ്ണോട് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞു. அவைகள் எல்லாம் மண்ணோடு சேர்ந்து നിന്റെ விட்டது. ശരീരവും മണ്ണോട് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞു. உங்களுடைய சரீரமும் மண்ணோடு சேர்ந்து നീ விட்டது. തിരിച്ചെഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോ நீங்கள் மறுபடி உயிர் தெழும்பி வரும்போது ായിട്ട് വരുവാൻ പാടില്ല. நீங்கள் நிர்வாணமாய் வருவதற்கு ആ வாய்ப்பில்லை. ശരീരം തേജസ്സു വാരി ചുറ്റിയ ശരീരമായിരിക്കും. அந்த சரீரம் மகிமையினால ആ நிறைக்கப்பட்டதாய் ശരീരം இருக்கும். തേജോമയമായ அந்த ശരീരമായിരിക്കും. சரீரம் மகிமை பொருந்தினதாய் இருக்கும். കർത്താവിന്റെ ഗംഭീരനാദം മുഴങ്ങുമ്പോ கர்த்தருடைய எக்காலம் தொனிக்கும் போது ഈ ശരീരം മണ്ണോട് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞതാണെങ്കിലും, இந்த சரீரம் மண்ணோடு மண்ணதாக சேர்ந்ததாய் இருந்தாலும் തേജസ്സുള്ള ശരീരമായി அது മാറും. மகிமை பொருந்தினதாய் எழும்பி வரும். മൂന്നാമത് കിട്ടുന്ന പ്രത്യേകത, மூன்றாவது கிடைக்கிற ஒரு தன்மை என்ன? ആ ശരീരം ശക്തിയുള്ള ശരീരമായിരിക്കും. சரீரம் வல்லமை உள்ள சரீரமாயிருக்கும். ബലഹീനതയില്ലാത്ത, அதற்கு வியாதிகள் இல்லை, ക്ഷീണമൊട്ടുമില്ലാത്ത, அதற்கு எந்த சோர்வும் இல்லாத, അവശതകളില്ലാത്ത அதற்கு பலவீனங்கள் இல்லாத ഒരു ശരീരമായിരിക്കും ലഭിക്കുന്നത്. அப்படிப்பட்ட சரீரம் நமக்கு கிடைக்கும். നാലാമത് കിട്ടുന്നത് நான்காவது கிடைப்பது ഒരാത്മീക ശരീരം കിട്ടും. ஆவிக்குரிய சரீரம் கிடைக்கும். ഭൂമിയിലെ ശരീരത്തെക്കാൾ ഉയർന്ന പരിശുദ്ധമായ ഒരു ശരീരം ലഭിക്കും. பூமியில் உள்ள சரீரத்தை பார்க்கிலும் மிகவும் உன்னதமான பரிசுத்த சரீரம் கிடைக்கும். ഈ ശരീരം പ്രാകൃതമാണ്. இந்த சரீரம் പ്രാകൃതം വ്യത്യസ്തമായ ശരീരമാണ്. இது ஒரு வித்தியாசமான சரீரம். എന്നെ കാണുന്ന പോലെയല്ല ഈ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടാൽ. என்ன பார்க்கிறவர் மாதிரி அல்ல இவரை பார்ப்பது. ഈ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്തമായ രൂപങ്ങളുണ്ട്. இங்க இருக்கிற எல்லாருக்கும் விதவிதமான ரூபங்கள் உண்டு. നിറവ്യത്യാസമുണ്ട്. நிறங்கள்ல வித்தியாசம் உண்டு. വലിപ്പ വ്യത്യാസമുണ്ട്. വളർത്തിയിல வித்தியாசம் உண்டு. എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ ഗംഭീരനാദം കേൾക്കുമ്പോൾ ஆனால் கர்த்தருடைய எக்கால சத்தம் தொனிக்கும் போது ഈ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങൾ പാടില്ല.
இந்த வித்தியாசங்கள் வராது. എല്ലാവരും ഒരുപോലെയായി മാറണം. எல்லாரும் ஒருவரை போல ஒன்றாக மாறுவார்கள். അവരുടെ ശരീരം ഒരു ആത്മീക ശരീരമായി മാറണം. எல்லாருடைய சரீரம் ஒரு ஆவிக்குரிய சரீரமாய் ഈ மாறும். ശരീരത്തിൽ ജഡത്തിന്റെ മോഹമുണ്ട്. இந்த சரீரத்தில் மாம்சத்தினுடைய எண்ணங்கள் ഈ உண்டு. ശരീരത്തിൽ കോപമുണ്ട്, ക്രോധമുണ്ട്, ഈർഷ്യയുണ്ട്, പകയുണ്ട്, പിണക്കമുണ്ട്. இந்த சரீரத்தில் கோபமும் பகையும் வைராக்கியங்கள் எல்லாம் உண்டு. എന്നാൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുവാൻ പോകുന്ന ശരീരത്തിൽ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ஆனால் உயிரோட எழும்ப போகிற சரீரத்தில் இவைகள் ஒன்றும் கிடையாது. ഇത് ജഡീക ശരീരമായതുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്വഭാവങ്ങൾ ഉള്ളത്. இது மாம்ச சரீரம் ஆயதுകൊണ്ടുதான் இதெல்லாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் உள்ளது. മാംസരക്തങ്ങൾക്ക് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പ്രവേശനമില്ല. மாம்சத்திற்கு இரத்தத்திற்கும் பரலோகத்தில் இடமில்லை. അതുകൊണ്ട് ഈ ശരീരം മാറിയ ശേഷമായി ഒരു വിശുദ്ധ ശരീരം ലഭിക്കും. அதனால இந்த சரீரத்திற்கு பின்பதாக ஒரு பரிசுத்த சரீரம் நமக்கு கிடைக்கும். അഞ്ചാമതായിട്ട് ஐந்தாவதாக നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ രൂപം മറ്റൊരു രൂപമായി മാറും. நம்முடைய சரீரத்தினுடைய ரூபம் மறுரூபக்கப்பட்டதாயிருக்கும். താഴ്ചയുള്ള ശരീരം ഒന്ന് മാറും. இந்த தாழ்விடத்தில் உள்ள சரீரம் மாறும். ഉയർച്ചയുള്ളവന്റെ ശരീരം നമുക്ക് കിട്ടും. இது உன்னதமானவருடைய சரீரம் நமக்கு கிடைக்கும். അതാണ് ഉന്നതനായവൻ. ஓ உன்னதமான தேவன், അണ്ഡകടാകത്തെ ஓ നിർമ്മിച്ചവൻ, சகலத்தையும் உண்டாக்கினவர், അഖിലാണ്ടത്തിന്റെ ശില്പിയായവൻ, சகலத்தை சிருஷ்டித்தவர், സർവ്വചരാചരത്തെയും മെനഞ്ഞവൻ, வானத்தையும் பூமியும் உண்டாக்கினவர், ആഴത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നീന്തി തുടിച്ച മത്സ്യത്തിന്റെ വായ്ക്കകത്തിൽ ചതുരപ്പവളം കണ്ടടിപ്പിച്ച് കൈസർക്ക് കരം കൊടുപ്പിച്ചവൻ, ஆழத்தில் இருந்த மச்சங்களையும் பறவைகளையும் பட்சித்தையும் கண்டுபிடித்து உண்டாக்கின தேவன், മരിച്ചവൻ മരണത്തെ ജയിച്ചവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവൻ, மரணத்தை ஜெயித்து உயிரோடு எழும்பினவர், 7 നക്ഷത്രങ്ങൾ വലങ്കയിൽ പിടിച്ചവൻ, 7 நட்சத்திரத்தை வலங்கையில் பிடித்தவர், തേജസ്സു വാരി ചുറ്റിയവൻ, ஓ மகிமை பொருந்தினவர், പ്രകാശത്തിൽ വസിക്കുന്നവൻ, ஓ மகிமை ஒருவர் சேரக்கூடாத மகிமை வாசம் பண்ணுகிறவர், നീതി സൂര്യനായവൻ, அவர் நீதியின் சூரியன், അവന്റെ പേരെത്ര? യേശു அவருடைய ക്രിസ്തു. பேர் இயேசு கிறிஸ்து. അവനൊപ്പം പറയാൻ ഒരാളില്ല. அவருக்கு நிகராய் சொல்ல யாரும் இல்லை. അവനെപ്പോൾ ആരാധ്യൻ വേറെ ഇല്ല. அவரை போல் சொல்ல யாரும் இல்லை. ആ യേശുവിനെ പോലെ ഞാനായിത്തീരും. அந்த இயேசு கிறிஸ்துவை போல நாம் ആ மாறுவோம். യേശുവിനെ പോലെ ഞാനായിത്തീരും. அந்த இயேசுவை போல் நாம் மாறுவோம். യേശുവിനെ പോലെയാകുമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ, ചിന്തയുള്ളവർ അതിനെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുക. കരമടിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചോട്ടെ. இயேசுவை போல மாற வேண்டும் என்று விருப்பமுள்ளவர்கள் மாத்திரம் நல்ல கைகளை தட்டி ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ആറാമതായിട്ട് ஆறாவதாக നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വിഷയം മാറി മാറി പോകും. நம்முடைய சரீரத்திலிருந்து ஒரு காரியம் மாறி மாறி ഈ போகும். ശരീരത്തിന് മരണമുണ്ട്. இந்த சரீரத்திற்கு மரணம் உண்டு. എന്നാൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുവാൻ പോകുന്ന ശരീരം ഇനി മരിക്കുകയില്ല. ஆனால் உயிரோடு எழும்ப போகிற இந்த சரீரம் மரிப்பதில்லை. അപ്പൊ മരണമില്ലാത്തൊരു ശരീരം നമുക്ക് ലഭിക്കും. அப்படியானால் மரணம் இல்லாத ஒரு சரீரம் நமக்கு கிடைக்கும். ഇനി ഒരിക്കൽ പോലും മരണത്തിന് ഈ ശരീരത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയത്തില്ല. இனி ஒருபோதும் மரணத்திற்கு இந்த சரீரத்தை அடிமைப்படுத்த முடியாது. പൗലോസ് കോരിന്ത്യ സഭയോട് പറയുമ്പോൾ அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் கொரிந்தியர் சபையோடு சொல்லும்போது ഇപ്രകാരം ചൊല്ലുന്നു. இப்படி சொல்லுகிறார், ഹേ മരണമേ നിന്റെ ജയമെവിടെ? ஓ மரணமே உன் கூரங்கே. മരണത്തെ ചവിട്ടി മെതിച്ചുകൊണ്ട് മരണമില്ലാത്ത ഒരു ശരീരം ദൈവം നമുക്ക് തരാൻ പോകുകയാണ്. மரணத்தை சவால் விழித்துக் கொண்டு மரணம் இல்லாத ஒரு சரீரத்தை கர்த்தர் நமக்கு தர ഇന്ന് போகிறார். മനുഷ്യനായി ജനിച്ചവൻ മരിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ. இன்றைக்கு மனிதனாய் பிறந்த யாவரும் மரித்தே ஆக வேண்டும். എന്നാൽ മരണമില്ലാത്തൊരു ശരീരം ദൈവം തരാൻ പോകുകയാണ്. ஆனால் மரணமே இல்லாத ஒரு சரீரத்தை கர்த்தர் நமக்கு தர போகிறார். ഏഴാമതായി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ശരീരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത, ஏழாவதாக நமக்கு கிடைக்கிற சரீரத்தினுடைய தன்மை, പാപത്തിന്റെ, ശാപത്തിന്റെ, ലോകത്തിന്റെ ഒരഴുക്കും ബാധിക്കാത്ത ഒരു ശരീരം, ഒരു കെടാത്ത ശരീരം നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുകയാണ്. பாவத்தினுடைய சாபத்தினுடைய உலகத்தினுடைய கரைப்படாத ஒரு சரீரத்தை கர்த்தர் நமக்கு பெற ഈ போகிறார். ശരീരത്തിൽ കൺമോഹമുണ്ടാകും. இந்த சரீரத்தில் கண்களின் இச்சை ഈ உண்டாகும். ശരീരത്തിൽ ജഡമോഹമുണ്ടാകും. இந்த சரீரத்தில் மாம்ச சிந்தை ഈ இச்சைகள் உண்டாகும். ശരീരത്തിൽ ജീവനത്തിന്റെ പ്രതാപമുണ്ടാകും. இந்த சரீரத்தில் ஜீவனத்தின் பெருமைகள் உண்டாகும். ഈ ശരീരത്തിൽ പാപത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ
നമ്മെ ത്രസിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. இந்த சரீரத்தில் பாவத்தை குறித்த எண்ணங்கள் நம்மை இன்பம் தந்து கொண்டிருக்கும். എന്നാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന ശരീരത്തിൽ പാപമില്ല. ஆனால் நமக்கு கிடைக்க போகிற சரீரத்தில் பாவம் இல்லை. നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന ശരീരത്തിൽ പാപ സ്വഭാവമില്ല. நமக்கு கிடைக்க போகிற சரீரத்தில் பாவத்தினுடைய சிந்தனைகள் சுபாவங்கள் അഥവാ இல்லை. യേശുക്രിസ്തു മരണത്തെ ജയിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റപ്പോൾ തന്റെ ശരീരം എങ്ങനെ ഉള്ളതായിരുന്നോ അതേ ശരീരം നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு உயிரோடு எழும்பும்போது என்ன சரீரம் அவருக்கு இருந்ததோ அதே சரீரம் நமக்கு கிடைக்க போகிறது. എട്ടാമത് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് எட்டாவது கிடைக்க போகிற சரீரம் ജയം പ്രാപിച്ച ശരീരം. ஜெயத்தை பெற்றுக்கொண்ட ஒரு சரீரம். ജയം പ്രാപിച്ച ശരീരം. ஜெயத்தை பெற்றுக்கொண்ட சரீரம். അതിന് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുക. அதை நான் மறுபடியும் சொல்ல விரும்புகிறேன். എനിക്ക് ഇപ്പോൾ എത്ര വയസ്സുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രായം എന്റെ മരണസമയത്തുണ്ടായിരിക്കും. நான் இப்பொழுது மரிச்சேனா எந்த வயசுல மரிக்கிறேனோ அந்த வயசு என்னுடைய மரண சமயத்திலும் இருக்கும். എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ ഗംഭീരനാദം കേൾക്കുമ്പോൾ ഉയർക്കുന്ന ശരീരത്തിന്റെ പ്രായം മാറും. ஆனால் நான் ஆண்டவருடைய சத்தத்தை கேட்கும்போது எக்காலம் கேட்கும்போது உயிர் தெழும்புகிற அந்த சரீரத்துடைய வயது மாறும். 80 വയസ്സുള്ള ഈ അപ്പച്ചൻ ഉയർക്കുമ്പോൾ 33 വയസ്സുകാരനായി മാറും. 80 வயதுள்ள ஒரு தாத்தா மரித்தார்னா உயிரோட எழும்பும்போது 33 வயசுள்ளவராக இருப்பார். 2 വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞു മരിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ 33 വയസ്സുള്ള വ്യക്തിയായി മാറും. 2 வயசுல ஒரு குழந்தை மரித்தால் உயிரோட எழும்பும்போது 33 வயதுள்ள ஒரு ஆளை போல இருப்பார். പണ്ടൊക്കെ ഈ പ്രേതകഥ സിനിമയിൽ കാണാറുള്ളവരുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളിൽ പലരും. முன்னாடி எல்லாம் உங்களில் சிலர் சினிமால எல்லாம் இந்த மரணத்துடைய சடலங்களை எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க. അന്നേരം സ്വർഗത്തെയും നരകത്തെയൊക്കെ കാണിക്കുന്ന കാഴ്ചയിൽ പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകാം. அந்த நேரத்துல சினிமால எல்லாம் படத்துல நம்ம பார்த்திருப்போம் பரலோகத்தையும் നരകത്തെയും குறித்ததான വെള്ള ഡ്രസ് ഇട്ടോണ്ട് ചുരിദാർ ഇട്ടോണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ നടക്കുന്ന കൊച്ചുകുട്ടികൾ, മുതിർന്നവർ, അപ്പച്ചന്മാർ, അമ്മച്ചിമാരൊക്കെ പല പ്രായത്തിൽപ്പെട്ടവരെ. பரலோகத்தை குறித்து நம்ம பார்க்கணும். அங்க எல்லாரும் வெள்ள Dress போட்டுட்டு சின்னவர்களும் பெரியவர்களும் எல்லாம் வயதானவர்கள் எல்லாம் இருக்கிறத பார்த்திருப்போம். ഇതൊക്കെ സിനിമയിൽ വരുന്ന വിഷയമാണ്. இதெல்லாம் படங்களில் இருந்து வருகிற காரியங்கள். സ്വർഗത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല. ஆனா பரலோகத்துல அப்படி எல்லாம் இல்ல. സ്വർഗത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരേ പൊക്കമാ. பரலோகத்துல எல்லாருக்கும் ஒரே வளர்ச்சி தான். എല്ലാവർക്കും ഒരേ വണ്ണമാ. எல்லாரும் ஒரே ஹைட் ஒரே வண்ணம் தான். എല്ലാവർക്കും ഒരേ നിറമാ. எல்லாரும் ஒரே கலர்ல இருப்பாங்க. എല്ലാവരും കണ്ട ഒരുപോലെ ഇരിക്കും. எல்லாரையும் பார்த்தா ஒண்ணு மாதிரியே இருப்பாங்க. എല്ലാവരുടെ പ്രായവും ഒരുപോലെയാ. எல்லாருடைய வயது ஒன்று போல இருக்கும். ആ പ്രായം യേശു മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്ത പ്രായം 33 വയസ്സ്. அந்த வயது எப்படிப்பட்டதுன்னா இயேசு மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு உயிரோடு எழும்பும்போது 33 வயதுள்ள வயது. 1 കൊരിന്ത്യർ 15 അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിനെ പോലെയാകും. அதாவது 1 கொரிந்தியர் 15 அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டது போல கிறிஸ்துவை போல மாறுவோம். അതാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ പറഞ്ഞ ക്രിസ്തുവിനോട് അനുരൂപരായി രൂപാന്തരപ്പെടും. அதுதான் பரிசுத்த வேதாகமம் சொல்லுது, கிறிஸ்துவோடு கூட மகிமையின் மேல மகிமை அடையுங்கள். അനുരൂപരായി 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 ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ക്രിസ്തു എങ്ങനെയോ അതുപോലെയായി തീരുമെന്ന്. கிறிஸ்து எப்படி இருந்தாரோ அவரை போலவே மறுரூபம் அடைந்தவர்களாய். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം. இன்னொரு காரியத்தை நான் உங்க மனதில போட விரும்புகிறேன். ഈ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരൊക്കെ മരിക്കുമ്പോഴേ, நம்முடைய தெரிஞ்சவங்க நம்ம விருப்பப்பட்டவங்க எல்லாம் மരിக்கும்போது നമ്മൾ അവരെ കാണാൻ പോകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ പോയ ശേഷമോ വന്നിട്ടോ അതറിയുമ്പോഴോ ചെയ്യുന്നൊരു പരിപാടിയുണ്ട്. நம்ம எல்லாம் அவங்க இறந்த பின்னும் அவங்கள பார்க்க போகும்போது செய்யற ஒரு காரியம் உண்டு. നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ ഫേസ്ബുക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്സാപ്പിലൊക്കെ നമ്മൾ അവരെ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് ആദരാഞ്ജലികൾ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരു വാക്ക് എഴുതാറുണ്ട്. ആ എഴുതിങ്ങനെയാണ്, അക്കര നാട്ടിൽ വെച്ച് പ്രത്യാശ തീരത്ത് വെച്ച് വീണ്ടും കാണാം. நம்முடைய சொந்தக்காரங்க யாராவது மரிச்சாங்கன்னா நம்ம ஒரு போஸ்டர் Facebook வாட்ஸ்அப்ல எல்லாம் ஒரு போஸ்டர் அடிச்சு கண்ணீரஞ்சலின்னு ஒரு போஸ்டர் போட்டுட்டு ஒரு வாக்கியம் நம்ம இப்படி எழுதி இருப்போம், அக்கறையில் நம்பிக்கை உள்ள நாட்டில வச்சு பார்க்கலாம் அப்படின்னு நம்ம போட்டிருப்போம். സത്യം പറഞ്ഞാൽ ചുമ്മാതാ. உண்மையே சொல்ல போனா அதெல்லாம் சும்மா അങ്ങനെ എഴുതുന്ന കൊണ്ട് ഒരു ഗുണവും ഇല്ല. அதுல எழுதுறதுனால ஒரு காரியம் சம்பவிக்க போறதில்ல. അക്കരെ നാട്ടിൽ ചെല്ലുന്നത് മരിച്ചുപോയി പുള്ളിയെ കാണാനല്ല. ஏன்னா அக்கறை நாட்டுல போகும்போது இங்க மரிக்கிற ஆளை பார்க்க இல்ல நம்ம அங்க ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുന്നത് എന്റെ അപ്പച്ചനെ കാണാനോ എന്റെ അമ്മച്ചിയെ കാണാനോ എന്റെ ഭാര്യയെ കാണാനോ എന്റെ മക്കളെ കാണാനോ അല്ല. நான் பரலோகத்துக்கு போறது என் கணவனையோ மனைவியோ பாட்டியோ தாத்தாவோ பெற்றோரை பார்க்கிறதுக்கு அல்ல. ഇവിടെ വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ കണ്ട് ജീവിച്ചാ കൊള്ളാം. இங்க இருக்கும்போது வேணும்னா நல்லா பார்த்து நல்லா
வாழ்ந்துக்கோங்க. എന്നാൽ സ്വർഗത്തിൽ ചെന്നിട്ട് ഇവിടെ സ്നേഹിക്കാത്ത ഭാര്യ അവിടെ പോയി സ്നേഹിക്കാൻ ഓർത്താൽ നടക്കത്തില്ല. ஏன்னா பரலோகத்துல போயிட்டு இங்க நேசிக்காத மனைவியே அங்க போய் நேசிக்கலாம் நினைச்சா நடக்காது. അവിടെ ചെന്നാൽ നോക്കാൻ ഒരൊറ്റ മുഖം മാത്രമേ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളൂ. அங்க போனா பாக்குறதுக்கு ஒரே முகம்தான் உங்களுக்கு எனக்கு உண்டு. നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ ഒരാളെ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു. அங்க பார்ப்பதற்கு ஒரே ஆள் உண்டு, நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து. അതുകൊണ്ട് ഓർക്കണം, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ഈ ഭൂമുഖത്തു മാത്രമേ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റൂ. அதனால ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க, இந்த பூமியில மாத்திரம்தான் இந்த உறவு முறைகள் எல்லாம். അതാ യേശു ക്രിസ്തു സ്വർഗത്തിൽ കല്യാണമില്ല, കല്യാണത്തിന് അടുപ്പില്ല, കൊടുപ്പില്ല. அதுதான் ஆண்டவர் சொன்னார், பரலோகத்துல கல்யாணத்துல அங்க கொடுப்பதும் இல்ல, எடுப்பதும் இல்ல, வாங்குவதும் இல்ல. അവിടെ ഭാര്യയില്ല, ഭർത്താവില്ല, മക്കളില്ല, അപ്പച്ചനില്ല, അമ്മച്ചിയില്ല, പാസ്റ്ററില്ല, കൊച്ചച്ചനില്ല, കൊച്ചട്ടനില്ല, തിരുമേനിയില്ല, അയ്മേനിയില്ല, ആരുമില്ല. அங்க கணவன் இல்ல, மனைவி இல்ல, அம்மா இல்ல, அப்பா இல்ல, பெற்றோர் இல்ல, பாட்டி இல்ல, தாத்தா இல்ல, யாரும் അവിടെ ആണില്ല, പെണ്ണില്ല. அங்க ஆணும் இல்லை, பெண்ணும் இல்லை. അവിടെ ആകെയുള്ളത് വിശുദ്ധരുടെ കൂട്ടവും ക്രിസ്തു യേശുവും. அங்க இருக்கிற ஒரே ஒரு கூட்டம் தான் பரிசுத்தவான்களுடைய கூட்டம். அந்த பரிசுத்தர் மாத்திரமே. ആ വിശുദ്ധ കൂട്ടത്തെ ബൈബിൾ വിളിക്കുന്ന പേര് തന്റെ സഭാകാന്ത മണവാട്ടി. அந்த பரிசுத்தவான்களுடைய கூட்டத்தை தான் பரிசுத்த வேதாகமம் இப்படி சொல்லுது, தன்னுடைய சொந்த சபையாகிய மணவாட்டி. മണവാട്ടികൾ എന്നില്ല, மணவாட்டிகள் என்றல்ல, മണവാട്ടി എന്നേ ഉള്ളൂ. வாட்டி என்றே உண்டு. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോടാനുകോടി വിശുദ്ധന്മാരുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നാണ്. சொல்ல போனால் அங்கே கோடான கோடியான பரிசுத்தவான்கள் அங்கே இருந்தாலும் அவைகள் எல்லாம் ஒன்றாய். ആ കാഴ്ചപ്പാട് പ്രാപിച്ച ദൈവമക്കൾ അറിയേണ്ട ഒരു വാക്യം വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. அந்த வெளிப்பாட்டை அறிந்தவர்களுக்கு மாத்திரம் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு வார்த்தை வேத புத்தகத்தில் പക്ഷേ உண்டு. പെന്തക്കോസ്തുകാർ പോലും ആ സത്യാവസ്ഥ വ്യക്തമായി തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. ஆனா பெந்தேகோஸ்துக்காரங்க கூட இன்னும் அந்த சத்தியத்தை இன்னும் புரிந்து கொள்ளவில்லை. ഭോജനം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ശുശ്രൂഷാ സമയവാക്യമുണ്ട്. திருவிருந்து நேரத்துல திருவிருந்து எடுக்கும்போது வாசிக்கிற ஒரு வார்த்தை உண்டு. അപ്പമൊന്നാകെ കൊണ്ട് പലരായ നാം ഒരു ശരീരത്തിന്റെ അംശികളാകുന്നു. இந்த அப்பத்தையும் திராட்சரசையும் புசிக்கிற நாம் எல்லாரும் ஒரே சரீரத்தினுடைய அங்கங்களாக மாறுகிறோம். ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നാകുന്നു. நாம் கிறிஸ்துவில் ஒன்றாய் மாறுகிறோம். ജാതി മത വർഗ വർണ്ണ നിറഭേദമൊന്നും ദൈവത്തിന്റെ സഭയ്ക്കില്ല. ஜாதி மத பேதம் வண்ணங்கள் வித்தியாசங்கள் தேவனுடைய கிறிஸ்துவின் சபைக்கு இல்லை. അവിടെ നിറവ്യത്യാസമില്ല. அங்கே நிறம் வித்தியாசம் இல்லை. കാരണം ഇവിടെ ഒരുപക്ഷെ കറുത്തവനോ വെളുത്തവനോ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ஒருவேளை இங்கே கருத்தவன் வெளுத்தவனாய் പക്ഷേ இருக்கலாம். ആരാധനക്കകത്തുണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ஆனால் ஆராதனைக்குள்ள அப்படிப்பட்ட வித்தியாசங்கள் இல்லை. ആരാധന സ്വർഗീയ ആരാധനയ്ക്കൊരു നിഴലാണ്. இங்கே உள்ள ஆராதனைகள் பரலோக ஆராதனையுடைய நிழலாய் இருக்கிறது. ഇവിടെ അസൂയപ്പെട്ട് ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല. இங்கே பொறாமை படித்து ஆராதிக்க கூடாது. സ്വർഗത്തിൽ അസൂയയില്ല. பரலோகத்தில் பொறாமை இல்லை. സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്ന മക്കൾ അറിയണം, അവിടെ തേജോമയനായ ദൈവവും അവന്റെ വിശുദ്ധ കാന്തയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. பரலோகத்திற்கு போகிற பிள்ளைகள் அறிய வேண்டும், அங்கே பரிசுத்தவான்களுடைய கூட்டமோ அதே மகிமை பொருந்திய மணவாளன் மாத்திரமே அங்கே உண்டு. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങി വരവെങ്കിൽ ധ്വനിക്കുന്ന കാഹളം ധ്വനിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നു. அப்போ கர்த்தருடைய ஆரவாரம் ധ്വനിக்கும் போது கிறிஸ்துவில் மரித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருக்கிறார்கள். ഈ ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് இந்த கிறிஸ்துவில் மரித்தவர்கள் உயிரோடு எழும்பி കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുകയാണ്. கர்த்தருடைய சன்னிதானத்திலே ഇത് மாற்றப்படுகிறார்கள். മരിച്ച വിശുദ്ധന്മാരുടെ ഉയർപ്പ്. இது மரித்த பரிசுத்தவான்களுடைய உயிர்த்தெழுதல். എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കൂട്ടരുണ്ട്. ஆனால் இரண்டாவது ஒரு கூட்டர் உண்டு. അവരുടെ പേരാണ് പാപികളായ മനുഷ്യർ. அவர்களுடைய பெயர் தான் பாவிகளாய் வாழ்ந்த ഈ மனிதர்கள். പാപികളായ മനുഷ്യർ എന്നാണ് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നത്? இந்த பாவிகளாய் மரித்த மனுஷர் என்றைக்கு உயிரோடு எழும்புகிறார்கள்? അവരും ഈ ശരീരത്തോടാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ അടക്കപ്പെട്ടത്. அவர்களும் இதே சரீரத்தோடு தான் இந்த பூமியில் എന്നാൽ அடக்கப்பட்டார்கள். അവരും ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ചിലത് പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് തിരിച്ചെഴുന്നേറ്റ് വരും. ஆனால் அவர்களும் இந்த சரீரத்திலிருந்து சில காரியங்களை, வித்தியாசமான காரியங்களை பெற்றுக்கொண்டு உயிரோடு எழும்புவார்கள். അവരുടെ ഉയർപ്പിന്റെ സമയം എപ്പോഴെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു. அவர்களுடைய உயிர்த்தெழுதல் நேரம் எப்போது என்று வேதாகமம் சொல்கிறது. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 20-ാം അധ്യായം 11-ാമത് വാക്യം മുതൽ വായിക്കുക. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 20-ஆம் அதிகாரம் அதனுடைய 11வது வசனம். വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 20:11 മുതൽ 15 വരെ. வெளிப்படுத்துதல் 11:20 அதனுடைய 11 முதல்
15 വരെ. 15 வரை. பின்பு நான் பெரிய வெள்ளை சிங்காசனத்தையும் அதின்மேல் வீற்றிருக்கிறவரையும் கண்டேன். அவருடைய சமூகத்திலிருந்து பூமியும் வானமும் அகன்று போயின, அவைகளுக்கு இடம் காணப்படவில்லை. மரித்தோராகிய சிறியோரையும் பெரியோரையும் தேவனுக்கு முன்பாக நிற்க கண்டேன். அப்பொழுது புஸ்தகங்கள் திறக்கப்பட்டன, ஜீவ புஸ்தகம் என்று வேறொரு புஸ்தகமும் திறக்கப்பட்டது. அப்பொழுது அந்த புஸ்தகங்களில் எழுதப்பட்டவர்களின் படியே மரித்தோர் தங்கள் தங்கள் கிரியைகளுக்கு தக்கதாக நியாய தீர்ப்படைந்தார்கள். சமுத்திரம் தன்னிலுள்ள மரித்தோரை ஒப்புவித்தது, மரணமும் பாதாளமும் தங்களிலுள்ள மரித்தோரை ஒப்புவித்தன. யாவரும் தங்கள் தங்கள் கிரியைகளின் படியே நியாய தீர்ப்படைந்தார்கள். அப்பொழுது மரணமும் பாதாளமும் அக்கினி கடலிலே தள்ளப்பட்டன. இது இரண்டாம் மரணம். ஜீவ புஸ்தகத்தில் எழுதப்படாதவனாக காணப்படாதவன் எவனோ അവൻ അഗ്നി കടലിലെ തള്ളപ്പെട്ടാൻ. വളരെ ശക്തമായൊരു വിഷയമാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 20:11 മുതൽ 15 വരെ വാക്യങ്ങൾ. மிகவும் முக்கியமான ஒரு காரியத்தை தான் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 20:11 முதல் உள்ள வசனங்கள் காண்பிக்கும். ഇത് പാപികളായ മനുഷ്യന്റെ മരിച്ചവന്റെ പാപികളുടെ ശരീരത്തെ ഉയർപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് പാപികളായ മുഴുവൻ മനുഷ്യരെയും ന്യായം വിധിക്കുന്ന ന്യായവിധി സ്ഥലം. இது பாவத்திலே வாழ்ந்து மரித்த மனிதர்கள் உயிரோടെ எழும்பி அவர்களை நியாய தீர்ப்பிலே நிறுத்துகிற இடம்தான் இந்த இடம். അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കും, ഞാൻ വലിയൊരു വെള്ള സിംഹാസനവും അതിന്മേൽ ഒരുത്തൻ ഇരിക്കുന്നതും കണ്ടു. அங்கே நாம் பார்க்கிறோம் 11வது வசனம், பெரிய வெள்ளை சிங்காசனத்தையும் அதின்மேல் ஒருவர் வீற்றிருக்கிறதையும் கண்டேன். ഞാൻ ഓരോന്നോരോന്നായി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. நான் ஒவ்வொரு காரியமாய் நான் சொல்லுகிறேன். ഒന്ന് അവിടെ വായിക്കുന്നു, വലിയൊരു വെള്ള സിംഹാസനം. ஒன்று நாம் பார்க்க முடியும், பெரிய வெள்ளை சிங்காசனம். എന്താണ് ഈ വെള്ള എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? என்ன இந்த வெள்ளை என்றால் என்ன? വെള്ള രണ്ട് കാര്യമാണ് ബൈബിൾ എടുത്തു കാണിക്കുന്ന വിഷയം. இந்த வெள்ளை என்றால் ரெண்டு காரியத்தை வேதாகமம் சொல்லுகிறது. ഒന്ന് വിശുദ്ധി, അതോ പരിശുദ്ധി, രണ്ട് സമാധാനം. ஒன்று பரிசுத்தம், இரண்டாவது சமாதானம். അപ്പൊ പരിശുദ്ധിയോ അല്ലെങ്കിൽ സമാധാനമോ സൂചിപ്പിക്കുന്ന നിറമാണ് വെള്ള. அப்படியானால் பரிசுத்தத்தையோ அல்லது சமாதானத்தையோ காண்பிக்கிற கலர் வண்ணம் தான் வெள்ளை. ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വെള്ള സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധിയെ കുറിച്ചാണ്. தேவனோடுள்ள காரியத்தில் இந்த வெள்ளை காண்பிப்பது பரிசுத்தத்தை. അപ്പോൾ ഇവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു വെള്ള സിംഹാസനം, இங்கே நாம் பார்க்கும்போது ஒரு பெரிய வெள்ளை சிங்காசனம். അപ്പോൾ ആ വെള്ള എന്നത് പരിശുദ്ധിയെ കാണിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ വലിയൊരു വെള്ള സിംഹാസനം പരിശുദ്ധമായ ഒരു ന്യായ വിധി സ്ഥലത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. அப்ப வெள்ளை பரிசுத்தத்தை காண்பிக்கிறது என்றால் இங்கே பெரிய வெள்ளை சிங்காசனம். அப்படியானால் இது பெரிய பரிசுத்தமான ஒரு சிங்காசனம். ആ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവനാരാണ്? அந்த சிங்காசனத்தில் வீற்றிருப்பவர் யார்? അവിടെ വായിക്കുന്നു, വലിയൊരു വെള്ള സിംഹാസനവും അതിന്മേൽ ഒരുത്തൻ ഇരിക്കുന്നതും കണ്ടു. நாம் இங்கே வாசிக்கிறோம், பெரிய வெள்ளை சிங்காசனமும் அதின்மேல் ஒருவர் வீற்றிருக்கிறதையும் காண்கிறோம். സിംഹാസന ഇരിക്കുന്നവൻ ആരെന്ന് ബൈബിളിൽ പല ഭാഗത്തും സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിംഹാസനത്തിൽ വീற்றிருப்பவர் யார் என்று വേദ പുസ്തകത്തിൽ പലയിടങ്ങളിൽ சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. അതിൽ പ്രധാനമായി അവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തു എന്ന വ്യക്തിയാണ്. അതിൽ മുഖ്യമായി சொல்லப்பட்ட ആൾ யார் என்றால் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து. അപ്പോൾ വെള്ള സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു. அப்படியானால் வெள்ளை சிங்காசனத்தில் வீற்றிருப்பவர் நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து. വെള്ള പരിശുദ്ധിയാണെങ്കിൽ, வெள்ளை பரிசுத்தம் என்றால், ഈ ലോകത്തിൽ പരിശുദ്ധനായ ഒരുവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കർത്താവായ യേശു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. இந்த உலகத்தில் பரிசுத்தவானாய் ஒருவர் உண்டென்றால் அது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து മാത്രമേ. ലോകത്തിൽ അനവധി പരിശുദ്ധന്മാരുണ്ടാകാം. உலகத்தில் பலவிதமான பரிசுத்தவான்கள் ஒருவேளை இருக்கலாம். പക്ഷേ ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഏക വ്യക്തി പരിശുദ്ധൻ കർത്താവായ യേശു മാത്രമാണ്. ஆனால் பரிசுத்த வேதாகமம் சொல்லுகிற ஒரே ஒரு ஆள் அது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து മാത്രമേ. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 15-ാം അധ്യായം 4 വാക്യം വായിച്ചേ. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 15:4 വാക്യം തമിഴിലും മലയാളത്തിലും വായിച്ചാൽ നല്ല ഉപകാരമായിരിക്കും. കർത്താവേ, യാർ നിന്റെ നാമത്തെ ഭയപ്പെടാതെയും മഹത്വപ്പെടുത്താതെയും ഇരിക്കും. അടുത്ത വാക്ക്, നീയല്ലോ ഏക പരിശുദ്ധൻ. நீர் ஒருவரே பரிசுத்தர். കണ്ടോ, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പരിശുദ്ധന്മാരില്ലെന്ന്. அதாவது ஒருவருக்கு மேல வேற பரிசுத்தர் இல்லை என்று. പരിശുദ്ധൻ ഒരുവനേ ഉള്ളൂ. பரிசுத்தர் ஒருவரே உண்டு. അതെന്റെ കർത്താവായ യേശുവാണ്. அது என்னுடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து. പരിശുദ്ധനായ കർത്താവായ യേശു എന്ന് പറയാൻ കാര്യമെന്നാ? பரிசுத்தராகிய கர்த்தராகிய இயேசு என்று சொல்லுகிறதனுடைய ഈ காரணம் என்ன? ഭൂമിയിൽ ജനിച്ച സകല മനുഷ്യരും വിശുദ്ധി
അതോ പരിശുദ്ധരല്ലാത്തവരാണ്? இந்த உலகத்துல பிறந்த எல்லா மனிதர்களும் பரிசுத்தம் இல்லாதவர்கள். അവർ ജനിച്ചത് പാപത്തിലാണ്. அவர் எல்லாரும் பிறந்தது பாவத்தில் பிறந்தார்கள். പാപത്തിൽ എന്റെ അമ്മ എന്നെ ഗർഭം ധരിച്ചു. என் தாய் என்னை பாவத்தில் கர்ப்பம் അപ്പോൾ ഒരു தரித்தாள். കുഞ്ഞി ഭൂമിയിലേക്ക് ജനിക്കുന്ന പാപത്തിന്റെ ജനനമാണ്. அப்படியானால் ஒரு குழந்தை இந்த உலகத்துல பிறக்கும் போது அது பாவத்தினுடைய பிறப்பு. അത് ജന്മനാപാപി. அது ஜென்மத்திலே வருகிற பாவம். കർമ്മത്തിൽ പ്രവൃത്തിയിൽ പാപി. அது செய்த செயல்களுடைய கர்மத்தில் பாவம். അപ്പൊ ഒരു കുഞ്ഞ് ഈ ഭൂമിയിൽ പാപത്തിൽ ജനിക്കുന്നു. அப்படியானால் ஒரு குழந்தை இந்த உலகத்துல பாவத்துல பிறக்கிறது. എന്താണ് പാപത്തിൽ ജനിക്കാൻ കാര്യം? ஏன் பாவத்துல பிறப்பதனுடைய காரணம் என்ன? പാപത്തിൽ ജനിക്കാൻ കാരണം நான் பாவத்தில் பிறந்ததனுடைய காரணம் എന്റെ അപ്പൻ പാപിയായിരുന്നു. என்னுடைய அப்பா பாவியா இருந்தார். എന്റെ അമ്മ പാപിയായിരുന്നു. என்னுடைய அம்மா பாவியா இருந்தார். അതാണ് ബൈബിൾ പറഞ്ഞ പാപത്തിൽ എന്റെ അമ്മ എന്നെ ഗർഭം ധരിച്ചു. அதனால்தான் வேத புத்தகம் சொல்லுகிறது என் தாய் என்னை பாவத்தில் கர்ப்பம் தரித்தாள். എന്താണ് ഈ പാപത്തിൽ ഗർഭം ധരിക്കുക പറഞ്ഞാൽ? பாவத்தில் கர்ப்பம் தரிப்பது என்றால் என்ன? ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഗർഭപാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് 7 സെന്റിമീറ്റർ വലിപ്പമുള്ളതാണ്. ஒரு ஸ்திரீயினுடைய கர்ப்பம் என்று சொல்வது 7 சென்டிமீட்டர் அளவுடையது. ഈ 7 സെന്റിമീറ്റർ വലിപ്പമുള്ള ഗർഭപാത്ര അറക്കകത്തേക്ക് ഒരു കുഞ്ഞ് ജന്മമെടുക്കുന്നു. இந்த 7 சென்டிமீட்டர் கர்ப்பத்தினுள்ள ஒரு குழந்தை கர்ப்பம் தரிக்கிறது. ആ കുഞ്ഞ് ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ അറയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ ஒரு குழந்தை கர்ப்பத்திற்குள்ளாடி பிரவேசிப்பதற்கு 2 DNA സംയോജിക്കണം. 2 DNA தேவைப்படுகிறது. ഒരു പുരുഷ സ്വഭാവവും ഒരു സ്ത്രീ സ്വഭാവവും സംയോജിക്കണം. ஒரு புருஷனுடைய வித்தும் ஒரு மனைவியினுடைய വിത്തും ഇത് தேவைப்படுகிறது. രണ്ടും കൂടി സംയോജിച്ച് ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് വീഴുന്ന ആ പ്രക്രിയയാൽ ജനിക്കുന്നതാണ് ഈ ലോകത്തിലെ സകല ജന്മങ്ങളും. இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து கர்ப்பத்தினுள்ள பிரவேசித்து அதிலிருந்து பிறப்பதுதான் இந்த பாவத்தினுடைய கர்ப்பம். അപ്പന്റെ സ്വഭാവവും അമ്മയുടെ സ്വഭാവവും അതിലുണ്ട്. அப்படியானால் அம்மாவுடைய சுபாவமும் அவருடைய சுபாவம் ரெண்டும் அதில் உண்டு. ഇത് രണ്ടും സംയോജിച്ചെങ്കിലേ ഒരു കുഞ്ഞാകത്തുള്ളൂ. இந்த ரெண்டும் சேர்ந்தால் மாத்திரமே ஒரு குழந்தையாய் மாற முடியும். അതുകൊണ്ട് അപ്പനും അമ്മയും ചേർന്നുള്ള തലമുറ വരുന്നത് മുഴുവൻ അപ്പന്റെ പാപവും അമ്മയുടെ പാപവും ജനിക്കുന്ന രക്തത്തിൽ നിന്നാണ്. அதனால தாயும் தகப்பனுமாய் இருக்கிற பெற்றோரிடத்திலிருந்து வருகிற குழந்தை இந்த பாவத்தினுடைய இரத்தத்தினால வருகிறது. എന്നാൽ മനുഷ്യ ബീജത്താലല്ലാതെ, ஆனால் மனுஷனுடைய இரத்தத்தினால் இல்லாமல், പുരുഷനാലല്ലാതെ, புருஷன் இல்லாமல், പുരുഷനിൽ കൂടിയല്ലാതെ, புருஷன் மூலமாக ഈ அல்லாமல் ലോകത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ ഗർഭവതിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ இந்த உலகத்தில் ஒரு ஸ்திரீ கர்ப்பமாய் இருந்தார்கள் അതൊരു என்றால் അത്ഭുതമാണ്. அது ஒரு அற்புதமாவே. അത്ഭുതം നടന്നുവെന്ന് വിശുദ്ധ ബൈബിളും ലോകവും സാക്ഷീകരിക്കുന്നു. அந்த அற்புதம் நடந்தது என்று பரிசுத்த வேதாகமும் இந்த உலகமும் சாட்சி கொடுக்கிறது. ഒരിക്കൽ മറിയ എന്ന സ്ത്രീയോട് ஒரு முறை மரியா என்கிற ஸ்திரீயோடு ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ വന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നു, தேவனுடைய தூதன் வந்து சொன்னார், നീ ഗർഭവതിയായിരിക്കുന്നു. நீ கர்ப்பமாய் இருக்கிறாய். അവൾ ഞെട്ടിപ്പോയി. அவள் ஆச்சரியப்பட்டார்கள். അവൾ പുരുഷനെ അറിയാത്ത സ്ത്രീയാണ്. அவள் புருஷனை அறியாத ஒரு ஸ்திரீயாய் വിവാഹം இருந்தாள். കഴിക്കാത്ത സ്ത്രീയാണ്. அவள் இதுவரை திருமணமாகாதவள். ഒരു പുരുഷനുമായി യാതൊരു വിധമായ ബന്ധവും പുലർത്താത്തവളാണ്. ஒரு புருஷனோடு எந்த ஒரு தொடர்பு இல்லாதவள். അവൾ ഭയപ്പെട്ടു പോയി. அவள் பயந்து അപ്പൊ விட்டாள். ദൂതൻ പറയുകയാണ്, தேவனுடைய தூதன் சொன்னார், പുരുഷനിൽ കൂടിയല്ല, புருஷன் மூலமாக அல்ல, പരിശുദ്ധയാത്മാവിനാൽ, பரிசுத்த ஆவியினால். പരിശുദ്ധയാത്മാവിനാൽ ഗർഭവതിയായ ഒരു സ്ത്രീ ലോകത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന യേശുവിന്റെ അമ്മയാ. பரிசுத்த ஆவியினால கர்ப்பம் தரிக்கப்பட்ட ஒரே ஒரு ஸ்திரீ உண்டென்றால் அது நான் சேவிக்கிற கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் தாயாகிய അത് மரியா. യേശു ക്രിസ്തുവാകയാൽ യേശു ക്രിസ്തു മാത്രം പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ജനിച്ചത് കൊണ്ട് അവൻ മാത്രം പരിശുദ്ധൻ. பரிசுத்த ஆவியினால் பிறந்த ஆண்டவராகிய இயேசு மாத்திரம் பிறந்ததினால அவர் பரிசுத்தராயிருக்கிற இயேசு അപ്പൊ கிறிஸ்து. യേശു എന്ന പരിശുദ്ധൻ ഇരിക്കുന്ന സിംഹാസനമാണ് വെള്ള സിംഹാസനം. அப்படி இயேசு என்கிற பரிசுத்தர். பரிசுத்தர் இருக்கிற சிங்காசனம் தான் இந்த பெரிய வெள்ளை சிங்காசனம். വലിയൊരു വെള്ള സിംഹാസനവും അതിന്മേൽ ഒരുത്തൻ ഇരിക്കുന്നതും കണ്ടു. ஒரு பெரிய சிங்காசனம், வெள்ளை சிங்காசனமும் அதன் மேல் ஒருவர் வீற்றிருக்கிறதையும் അടുത്ത கண்டேன். വാക്യം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, அடுத்த வசனம் இப்படி பார்க்கலாம். അവന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ നിന്ന് ഭൂമിയും
ആകാശവും ഓടിപ്പോയി. அவனுடைய சமூகத்திலிருந்து பூமியும் வானமும் அகன்று போயின. അവന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് ഈ കാണുന്ന ഭൂമിയും ഈ കാണുന്ന ആകാശവും ഓടിപ്പോയി. அவருடைய சமூகத்திலிருந்து நாம் பார்க்கிற இந்த பூமியும் நாம் பார்க்கிற இந்த வானமும் அகன்று போனது. ഓടിപ്പോയി എന്ന വാക്കിന്റെ മൂലഭാഷയായ ഗ്രീക്ക് വാക്ക് ഫ്യൂഗോ എന്ന വാക്കാ. அகன்று போயிற்று என்ற வார்த்தையினுடைய மூல வார்த்தையா இருந்த கிரேக்க வார்த்தை ஃபியூபோபிசா. ഫ്യൂഗോ ഫ്യൂഗോ ஃபியூபோ ஃபியூபோ. ഈ ഫ്യൂഗോ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം വിറച്ച് പേടിച്ച് മാറി നിന്നു. இந்த ஃபியூபோ என்ற வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் நடுங்கி பயந்து மாறி நின்றன. അപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയും ഈ ആകാശവും വിറച്ചു മാറി നിൽക്കുന്നു. அப்படியானால் இந்த பூமியும் இந்த வானமும் பயந்து நடுங்கി മാറി നിൽக்கிறது. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമേ, നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും എന്തൊക്കെയോ വാരിക്കൂട്ടി ജീവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പോകുന്ന ഈ ഭൂമി എന്നത് അധികം നാൾ നിലനിൽക്കത്തില്ല. அப்படியானால் நீங்கள் ஒன்றை நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நீங்கள் எந்தெந்த காரியங்களை சேர்த்து பெரிய ஆட்களாக வருவதற்கு முயற்சித்துக் கொண்டிருக்க இந்த பூமி அதிக நாட்கள் நீடிப்பதில்லை. ഇന്ന് ഒരു സെന്റ് ഭൂമിക്ക് വേണ്ടി അടികൂടുന്ന ലോകമാണ് ഈ ലോകം. இந்த நாளில ஒரு சென்ட் சொத்துக்காக அடி சண்டை போடுகிற பூமி தான் இந்த உலகம். ഒരു ഇഞ്ചിന് വേണ്ടി അപ്പനെ മക്കൾ കൊല്ലും. ஒரு இஞ்சுக்காக தகப்பனை பிள்ளைகள் கொள்ளுகிறார்கள். ഈ ലോകം അങ്ങനെയായി പോയി. இந்த உலகம் அப்படி மாறிவிட்டது. എന്നാൽ ഈ ഭൂമി ആർക്ക് സ്വന്തമല്ല. ஆனால் இந்த உலகம் யாருக்கும் சொந்தமில்லை. ഈ ഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? இந்த பூமி என்று சொன்னால் என்ன? ഈ ഭൂമിക്ക് 3 ഭാഗമുണ്ട്. 3 ഭാഗം. இந்த பூமிக்கு 3 பகுதிகள் உண்டு. ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം ക്രിസ്റ്റ എന്ന് പറയും. ஒன்றாமது முதல் பகுதியை கிறிஸ்டா என்று சொல்வார்கள். രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം മാൻഡിൻ. இரண்டாவது பகுதி மான்ட்ரிம். മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം കോർ എന്ന് പറയും. കോർ. மூன்றாவது பகுதியை கோர் என்று சொல்வார்கள். അതിൽ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഭാഗമാണ് നാം വസിക്കുന്ന ഈ മൺപ്രതലമായ ക്രിസ്റ്റ. ഇതിലെ മേൽ പകുതി தான் கிறிஸ்டா. இந்த இடத்துல தான் நாம் வசிக்கிறோம். ഈ ക്രിസ്റ്റിൽ മണ്ണുണ്ട്, കല്ലുണ്ട്, വെള്ളമുണ്ട്, ആദിയായ സാധനമുണ്ട്. இந்த கிறிஸ்டியில் கல் மண் போன்ற எல்லா வாழ்வதற்கு தேவையான காரியங்கள் உண்டு. ഈ ക്രിസ്റ്റിൽ ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട്. இந்த கிறிஸ்டில் பாக்டீரியா உண்டு. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ ക്രിസ്റ്റ. அப்படிப்பட்ட இந்த இடம் தான் பூமியின் மேற்பரப்பு கிறிஸ்டா. ക്രിസ്റ്റിന്റെ വലിപ്പം എത്രയാ? இந்த கிறிஸ்டியோட பெரிய വളவு எவ்வளவு? ഈ മണ്ണിന്റെ ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് இந்த இடத்திலிருந்து കുഴിച്ചു താഴോട്ട് പോയാൽ തോണ്ടി 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 കീഴെ പോനാ 30 കിലോമീറ്റർ മുതൽ 30 കിലോമീറ്റർல இருந்து 60 കിലോമീറ്റർ വരെ 60 കിലോമീറ്റർ വരെ കട്ടിയായുള്ള ഭാഗമാണ് ഈ ക്രിസ്റ്റ എന്ന ഭാഗം. കഠിനമായി കട്ടിയായി இருக்கிற ഭാഗം தான் இந்த கிறிஸ்ட பாகம். അതിന് തൊട്ടു താഴെ அதை தொட்டு கீழே രണ്ടാമതൊരു ഭാഗമുണ്ട്. இரண்டாவது ஒரு பாகம் உண்டு. അതിന് പേര് മാൻഡിൻ എന്ന ഭാഗം. அதனுடைய பேர் தான் மான்டின் என்று இங்கிலீஷ்ல சொல்வார்கள். 2900 കിലോമീറ്റർ കനത്തിൽ കിടക്കുന്നു. 2900 കിലോമീറ്റർക്ക് കീഴே അത് കിടക്കുന്നത്. ആ 2900 കിലോമീറ്റർ കനമുള്ളിടത്ത് വെള്ളമില്ല. இந்த 2900 அந்த കിലോമീറ്റർക്ക് அந்த பக்கம் தண்ணி இல்ல. അവിടെ മണ്ണോ മണ്ണിന് യോജിക്കുന്ന യാതൊന്നുമോ അവിടെ ഇല്ല. அங்கே மண்ணோ அல்லது மண்ணோடு தொடர்புடைய எதுவுமே அங்கே இல்லை. ഭയങ്കരമായ കട്ടിയായ സ്ഥലമാണത്. ഭയങ്കരமான കഠിനமான ஒரு இடம் அது. ആ കട്ടിയായ സ്ഥലത്തിന് തൊട്ടു താഴെ அந்த கட்டியான இடத்திற்கு தொட்டு கீழே ഒരു കൊച്ചു പ്രതലമുണ്ട്. அங்க ஒரு சின்ன இடம் உண்டு. അതിന്റെ പേര് ലിതോസ്ഫിയർ. அதனுடைய பேர் தான் லித்தோஸ்பியர் என்று ஆங்கிலத்தில் ആ சொல்வார்கள். സ്ഥലത്തിന്റെ മാത്രം പ്രത്യേകത அந்த இடத்தினுடைய மற்றும் ஒரு முக்கியத்துவம் என்ன? 7000 ഡിഗ്രിയിൽ ആ ഭാഗം തിളച്ചോണ്ടിരിക്കുക. அந்த இடம் 7000 டிகிரியில் அது வெப்பத்தால் சூடாக இருக்கிறது, கொதித்துக் கொண்டிருக்கிறது. അതിന് താഴോട്ട് പോയ அதனுடைய கீழே போனா ഏകദേശം 6700 കിലോമീറ്റർ കനത്തിൽ കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാ കോർ എന്ന സ്ഥലം. ഏറെക്കുറെ 6000 കിലോമീറ്റർക്ക് കീഴെ കിടക്കുന്ന ഇടം தான் കോർ എന്ന ഇടം. അവിടെ 2 വസ്തുക്കളുണ്ട്. அங்கே 2 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് നിക്കൽ, 2 ഇരുമ്പ്. ഒന്ന് നിക്കൽ, രണ്ടാമത് ഇരുമ്പ്. അത് രണ്ടും കൂടി ഇളകി ഉരുകി
ഭയാനകമായ വിധത്തിൽ ഇളകി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. அந்த நிக்கலும் அந்த இரும்பு ரெண்டு சேர்ந்து கொதித்து கொண்டிருக்கிறது. അത് കത്തിജ്വലിക്കുന്ന அது அக்கினி போல எரிந்து கொண்டிருக்கிறது. അപ്പൊ ഞാനും നീ കാലി ചവിട്ടിക്കുന്ന മണ്ണിന്റെ ഏറ്റവും അടി എന്ന് പറയുന്നത് തീയാൽ നിറയപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ്. அப்படியானால் நீங்களும் நானும் கால் மிதித்து கொண்டிருக்கிற இந்த மண் தீயால் நிறைவப்பட்ட இடம். യോബിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. யோபுவுடைய புத்தகத்தில் இப்படி பார்க்கலாம். ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ നീ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നു. பூமியினுடைய അറ്റത്തിലിருந்து അഗ്നി പിളക്കുന്നത്. അതിന്റെ അധോ ഭാഗം തീ കൊണ്ടെന്ന പോലെ മറിയുന്നു. அதனுடைய ஆழம் தீ கொண்டு அக்கினி கொண்டிருக்கிறது. ഈ ഭൂമിയുടെ അടിവശം മുഴുവൻ തീക്കുണ്ടമാണ്. இந்த பூமியினுடைய அடித்தளம் முழுவதும் அக்கினியால் நிரப்பப்பட்டது. വചനം പറഞ്ഞു കേട്ടോ. வேதவசனம் சொல்லுகிறதை கேளுங்கள். ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിന് മുൻപിൽ, தேவனுடைய சிங்காசனத்திற்கு முன்பதாக, അവന്റെ പരിശുദ്ധിക്ക് മുൻപിൽ, அவருடைய பரிசுத்தத்திற்கு முன்பதாக ഈ ഭൂമി വിറച്ചു മാറി നിൽക്കുന്നു. இந்த பூமி பயந்து நடுங்கி மாறி നീ நிற்கிறது. ചെയ്യുന്ന സകല പാപങ്ങൾക്കും കൂട്ടുനിന്ന ഭൂമി, நீ செய்த எல்லா பாவத்திற்கும் துணை நின்ற இதே നീ பூமி, ചെയ്ത മുഴുവൻ പാപപ്രവൃത്തികൾക്കും മറയായി നിന്ന ഭൂമി, நீங்கள் செய்த சகல துன்மார்க்கத்திற்கு மறைவாய் நின்ற இதே பூமி, ദൈവത്തിന്റെ അന്ത്യനായ വിധിക്ക് മുൻപാകെ പേടിച്ചു വിറച്ചു മാറി നിൽക്കുന്നു. தேவனுடைய கடைசி காலத்திற்கு முன்பதாக பயந்து நடுங்கி மாறி நிற்கிறது. നിന്നെ സഹായിപ്പാൻ ഈ ഭൂമി ഒന്നുണ്ടാകത്തില്ല. உனக்கு உதவி செய்வதற்கு இந்த பூமி அன்று கிடையாது. നിന്നെ മറയ്ക്കുവാൻ ഭൂമിയിലെ പാറകളൊന്നുണ്ടാകത്തില്ല. உனக்கு மறைவாய் இருப்பதற்கு இந்த பூமியினுடைய பாறைகள் காணப்படாது. ഏദൻ പൂങ്കാവനത്തിൽ പാപം ചെയ്തപ്പോൾ പാപം ചെയ്ത മനുഷ്യർക്ക് മറയായി നിന്നത് വൃക്ഷമായിരുന്നുവെങ്കിൽ, ஏதேன் தோட்டத்தில் பாவம் செய்த போது பாவம் செய்த மனிதர்களுக்கு மறைவாய் இந்த ஜீவ விருட்சங்கள் உண்டாயிருந்ததென்றால், വൃക്ഷത്തിന്റെ മറയായിട്ട് അവർ നിന്നുവെങ്കിൽ, இந்த மரங்களுடைய மறைவில் அவர்கள் நின்றார்கள் என்றால், അന്ത്യനായ വിധിക്ക് മുൻപാകെ നിന്നെ മറയ്ക്കുവാൻ ഈ അഖിലാണ്ടത്തിൽ ഒരു വൃക്ഷത്തിനും കഴിയത്തില്ല. ஆனால் கடைசி கால நியாய தீர்ப்பில் உன்னை மறைப்பதற்கு இந்த உலகத்தில் எந்த விருட்சத்திற்கு முடியாது. ഭൂമി വിറച്ചു മാറി, பூமி பயந்து நடுங்கி மாறினது. ആകാശവും വിറച്ചു മാറി. ஓ, வானமும் பயந்து நடுங்கி மாறினது. ആകാശത്തിന് 5 ഭാഗം, ஆகாயத்தினுடைய பாதி, ആകാശത്തിന് 5 തട്ടുകളുണ്ട്. இந்த വാനத்திற்கு 5 തട്ടുകൾ ഉണ്ട്. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. സ്ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ, സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ, മെസോസ്ഫിയർ, തെർമോസ്ഫിയർ ആൻഡ് എക്സോസ്ഫിയർ. ഈ 5 തട്ടുകളാണ് ആകാശത്തിന്. இந்த 5 தட்டுகள் பலவிதமான 5 தட்டுகள் இருக்கிறது. ഈ 5 തട്ടിനകത്തായി കോടാനുകോടി വാതക ശൃംഖലകളുണ്ട്. இந்த 5 தட்டுகளுக்குள்ளதான் கோடான கோடின வாதைகளும் ஆவிகளும் உள்ளது. ഇതിനകത്ത് 2 ഉപതട്ടുകളുണ്ട്. இதனுடைய 2 தட்டுகள் விசேஷ தட்டுகள் உண்டு. ഭൂമിയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഓസോൺ കവചമുണ്ട്. பூமியை பாதுகாக்கிற ஓசோன் படலம் இங்கதான் இருக்கிறது. നമുക്ക് ആവശ്യമായ സന്ദേശങ്ങൾ എത്തിക്കുവാൻ വാർത്താ വിനിമയ സംവിധാനത്തിനുള്ള റേഡിയോ തരംഗ പദ്ധതിക്കുള്ള അയനോസ്ഫിയർ ഉണ്ട്. நமக்கு தேவையான செய்திகள், நமக்கு வருகிற கால்ஸ் எல்லாம் கடத்துகிற கதிர்வீச்சு அலைகள் எல்லாம் அங்கதான் இருக்கிறது. ഈ ആകാശത്തിലെ ശക്തികൾ മുഴുവനും ഇളകും. இந்த வானத்தினுடைய സകല വല്ലമൈകളും இந்த നാളിൽ நடுங்கும். ഈ ആകാശത്തിൽ അനവധി വാതകങ്ങളുണ്ട്. இந்த வானத்தில் பலவிதமான வாசல்கள் உண்டு. ഓക്സിജൻ, നൈട്രജൻ, ഹൈഡ്രജൻ, ആൾകൾ, നിയോൺ, അനവധി വാതക കൂട്ടങ്ങൾ ആകാശത്തിലുണ്ട്. பலவிதமான வாயுக்கள், ஆக்சிஜன், நைட்ரஜனை போன்ற வாயுக்கள் அங்கு ഈ உண்டு. ആകാശം ചുട്ടുപഴുത്തു നിൽക്കുന്ന പ്രതലമാണ്. இங்க ஆகாயத்தை முற்றும் மறைந்து நிற்கிற இவைகள். സൂര്യന്റെ ഭയാനകമായ ചൂട് ഭൂമിയിലേക്ക് അടിക്കാതിരിക്കുവാൻ ഓസോൺ ലെയർ വെച്ച് ദൈവം ഭൂമിയെ സൂക്ഷിക്കുന്നു. இந்த சூரியனுடைய கடினமான வெப்பம் இந்த பூமியை தாக்காதபடிக்கு ஓசோன் லேயரை வைத்து கர்த்தர் ഈ பாதுகாத்திருக்கிறார். ആകാശം വിറച്ചു ദൈവത്തിന് മുൻപിൽ മാറി നിൽക്കും. இந்த ஆகாயம் கூட பயந்து நடுங்கி தேவனுக்கு முன்பதாக மாறி ഭൂമി நிற்கும். വിറച്ചു മാറി, ആകാശം വിറച്ചു മാറി. பூமி பயந்து நடுங்கி மாறுகிறது, ஆகாய வானமும் பயந்து நாடுகிறது. അടുത്ത വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. அடுத்த வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது. മരിച്ചവർ ആബാലവൃത്തം സിംഹാസനത്തിന് മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നതും ഞാൻ കണ്ടു. மரித்தவர்கள் ஆகாயத்திற்கு முன்பதாக சிங்காசனம் முன்பதாக நிற்பதை கண்டேன். മരിച്ചവർ ആബാലവൃത്തം,
മരിത്തവர்கள் സിറിയോரை പോല. ആ വാക്യം തമ്മിൽ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ട വാക്യമാണ്. ആ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ച്, മരിച്ചവർ ആബാലവൃക്ഷം വിശുദ്ധ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 20-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 12-ാമത് വചനം. மரித்தோராகிய சிறியோரையும் பெரியோரையும் മനുഷ്യവരായ ചെറിയവരെയും പെരിയവരെയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയവർ മുതൽ പെരിയവർ വരെയുള്ള മരിച്ച സകല പാപികളെയും ആ സിംഹാസനത്തിന് മുൻപിൽ ദൈവം കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തും. മരിച്ചവരാകിയ சிறியவரையும் பெரியவரையும் இந்த சிங்காசனம் முன்பதாக தேவன் கொண்டு வந்து நிறுத்துவார். സ്ഥാനമാനം വെച്ച് നിനക്ക് മാറ്റം വരത്തില്ല. அப்படியானால் பதவிகள் அந்தஸ்துகள் வைத்து உனக்கு வித்தியாசம் இல்லை. നീ ഏത് ഉന്നതനാണെങ്കിലും വന്നേ പറ്റൂ. நீ எவ்வளவு பெரிய ஆளா இருந்தாலும் வந்தே ஆக നീ வேண்டும். രാജാവാണെങ്കിലും വരണം. நீ ராஜாவாக இருந்தாலும் வர வேண்டும். പ്രസിഡന്റ് ആണെങ്കിലും വരണം. நீங்க பிரசிடென்டா இருந்தாலும் നീ வரணும். പ്രധാനമന്ത്രിയാണെങ്കിലും വരണം. நீங்க மந்திரியா നീ இருந்தாலும் வரணும். മുഖ്യമന്ത്രിയാണെങ്കിലും വരണം. பிரதான மந்திரியா இருந்தாலும் வரணும். ആണെങ്കിലും എംഎൽഎ ആണെങ്കിലും മെമ്പർ ആണെങ്കിലും വരണം. இந்த உலகத்துல எந்த பதவியை நீங்க வகித்தாலும் வர வேண்டும். യേശുവില്ലാതെ പാപത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവനാ നീ ആരാണെങ്കിലും, പുരോഹിതനാണെങ്കിലും തിരുമേനിയാണെങ്കിലും പ്രവാചകനാണെങ്കിലും പാസ്റ്ററാണെങ്കിലും മനുഷ്യരായി ജനിച്ച ഏവരാണെങ്കിലും നീ വന്നു നിന്നേ പറ്റത്തുള്ളൂ. கிறிஸ்து இல்லாமல் வாழுகிற எந்த பாஸ்டர், எந்த பிரவாചകൻ, எந்த தீர்க்கதரிசி, எந்த ஆசாரியன், எந்த திருமேனி யாரா இருந்தாலும் வர வேண்டும். ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിന് മുൻപാകെ മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തൂ. தேவனுடைய சிங்காசனத்துக்கு முன்பதாக மரித்தவர்களை உயிரோடு எழுப்பி கர்த்தர் நிறுத்துவார். സഹോദരന്റെ ആരാധനയിൽ അസൂയ പൂണ്ട് അവനെ കൊന്നു കൊലപാതകം തുടങ്ങിയ കയീൻ മുതൽ ഈ ലോകത്തിൽ അവസാനത്തെ ദുഷ്ടപാപി വരെ അവിടെ വന്നു നിൽക്കേണ്ടി വരും. சொந்த சகோதரனுடைய காணிக்கையின் மேல பொறாமை கொண்டு அவனை கொலை செய்த காயின் முதல் இந்த நாள் வரை, கடைசி நாள் வரை உள்ள துன்மார்க்கன் வரைக்கும் அந்த சிங்காசனம் முன்பதாக வர வேண்டும். ഈ ശബ്ദപരിധിക്കുള്ളിൽ ആരെങ്കിലും യേശുവില്ലാതെ ജീവിച്ചു മരിക്കുവാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവനാണെങ്കിൽ നീയും അവിടെ നിൽക്കേണ്ടി വരും. இந்த நாள் சத்த எல்லைக்குள்ளாடி யாராக இருந்தாலும், கிறிஸ்து இல்லாமல் வாழ்கிற யாரா இருந்தால் நீங்கள் இந்த சிங்காசனம் முன்பதாக வர മരിച്ച வேண்டும். പാപികൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നത് அந்த மரித்த பாவிகள் உயிரோடு எழும்புவது ഈ അന്ത്യ ന്യായവിധിയുടെ സമയത്താണ്. இது கடைசி கால நியாய தீர்ப்பின் நாளில் ഭൂമിയെയും ആകാശത്തെയും മാറ്റിവെച്ച ശേഷം பூமியையும் இந்த வானத்தை மாற்றி நிறுத்தின பின்பதாக യാതനാ സ്ഥലത്ത് കീഴെ പാതാളത്തിലുള്ള இந்த கீழே பாதாளத்தில் உள்ள പാപികളെ ആത്മാക്കളെ ദൈവം തിരിച്ചു இந்த വിളിക്കും. பாவிகளுடைய ஆத்மாக்களை கர்த்தர் மறுபடியும் கூப்பிடுவார். കയീൻ മുതൽ ലോകത്തിലെ അവസാനത്തെ പാപികളെ ആത്മാക്കൾ വരെ തിരിച്ചു വരും. காயின் முதலாக உலகத்தினுடைய கடைசி பாவி வரைக்கும் கர்த்தர் கூப்பிட்டு அழைப்பார். ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ കെട്ടി യോഗ്യത ലഭിക്കുന്നത് പോലെ கிறிஸ்துவில் மரித்தவர்கள் அவர்களுக்கு இளைப்பாறுதல் கிடைப்பது போல, ആ 8 ശരീരം ലഭിച്ചതുപോലെ அந்த 8 தகுதியுள்ள மறுரூப சரீரம் கிடைத்தது போல പാപിയായി മരിച്ചവന്റെ ശരീരവും യോഗ്യതകളോടെ എഴുന്നേൽക്കു വരും. பாவியாய் மரித்தவனுடைய சரீரம் சில தனி தகுதிகளோடு எழும்பி வரும். ഈ ശരീരമായിരിക്കത്തില്ല എഴുന്നേറ്റു വരുന്നത്. இந்த சரீரமாய் இருக்காது உயிரோடு எழும்பி ഈ வரும்போது. ശരീരം തീക്കകത്ത് വീണാൽ കരിയും. இந்த சரீரம் தீக்குள்ள விழுந்தா கரிந்து போகும். എന്നാൽ എഴുന്നേറ്റ് വരുന്ന പാപിക്ക് കിട്ടുന്ന ശരീരം ஆனால் எழும்பி வருகிற இந்த பாவியினுடைய சரீரம் ഇരുമ്പ് കവചം പോലെയുള്ള ശരീരമായിരിക്കും. இது இரும்பினால் ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട சரீரம் போல ഇരുമ്പ് இருக்கும். കവചം പോലെ തോന്നുന്ന ശരീരമായിരിക്കും. இரும்பினால் ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടது போல தோன்றுகிற ஒரு சரீரம். എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീക്കകത്തു വീണാലും ദ്രവിച്ചു പോകത്തില്ല. ஆனால் அப்படி என்று சொன்னால் தீர்க்குள்ள விழுந்தால் கூட வெந்து போகாது, அழிந்து ആ போகாது. ശരീരം പഴുത്തു പഴുത്തിരിക്കും. இந்த சரீரம் பழுத்து 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 இருக்கும். ആ ശരീരത്തെ ചുട്ടുപഴിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാലും ആ ശരീരം ഇല്ലാതാകത്തില്ല. அந்த சரீரத்தை நீங்கள் எவ்வளவு அக்கினியினால் வேக சுட்டு கொண்டிருந்தாலும் அது ஒன்றுமில்லாமல் ആ போகாது. ശരീരത്തിന് കണ്ണട വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. அந்த சரீரத்திற்கு கண்ணாடி வைக்க வேண்டிய தேவையில்லை. നല്ല കാഴ്ചയുള്ള ശരീരമായിരിക്കും. அது நல்ல பார்வையுள்ள നല്ല கண்ணாயிருக்கும். കേൾവി ശക്തിയുള്ള ശരീരമായിരിക്കും. அது நல்ல செவித்திறனுள்ள നല്ല செவியாயிருக்கும். ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരമായിരിക്കും. நல்ல பலனுள்ள ஆரோக்கியமுள்ள ആ சரீரமாயிருக்கும். ശരീരമാണ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു വരുന്നത്. அந்த சரீரம் தான் உயிரோடு எழும்பி ആ வருவது. എഴുന്നേറ്റുവ ശരീരം ഒരു യുവത്വ രൂപത്തിലായിരിക്കും വരുന്നത്. அப்படி எழும்பி வருகிற சரீரம் ஒரு வாலிபனை போல உருவம் ആ உள்ளதாயிருக்கும். യൗവനത്തിൽ എഴുന്നേറ്റുവ ശരീരത്തെ அந்த இளைய ரூபமுள்ள சரீரத்தை ചെറിയവൻ മുതൽ വലിയവൻ വരെയുള്ളവനെ നിരത്തി നിർത്തും. சிறிய அந்த சரீரத்தை சிறியவர் முதல் பெரியவர் வரைக்கும் கர்த்தர்
நேராய் நிறுத்துவார். അതിനുശേഷമായി വായിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ്, அதற்கு பின்பதாக நாம் இப்படி வாசிக்கிறோம், പുസ്തകങ്ങൾ തുറന്നു, புஸ்தகங்கள் திறக்கப்பட்டன, പുസ്തകങ്ങൾ തുറന്നു. புஸ்தகங்கள் திறக்கப்பட்டன. വിശുദ്ധ ബൈബിളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ பரிசுத்த வேதாகமத்தில் பார்க்கும்போது പ്രധാനമായി തുറക്കുന്ന 3 പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്. முதன்மையாய் திறக்கிற 3 புஸ்தகங்கள் உண்டு. പുസ്തകങ്ങൾ തുറന്നു, புஸ்தகங்கள் திறக்கப்பட்டன. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പുസ്തകം, அதில் முதலாவது புஸ்தகம் ഞാനും നിങ്ങളും കൈവശം വച്ചേക്കുന്ന വിശുദ്ധ ബൈബിൾ. நீங்கள் நானும் கையில் வைத்திருக்கிற இந்த பரிசுத்த வேதாகமம். നിങ്ങൾ ഒരു സത്യം തിരിച്ചറിയണം. நீங்கள் ഒരു സത്യத்தை புரிந்து கொள்ள ഈ வேண்டும். ബൈബിൾ ഈ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിന്ദിക്കപ്പെട്ട പുസ്തകമാണ്. இந்த பைபிள் இந்த உலகத்துல மிகவும் மிகவும் அதிகமாய் நிந்திக்கப்பட்ட அவமானிக்கப்பட்ட புத்தகம். ഏറ്റവും കൂടുതൽ കത്തിച്ച പുസ്തകം ബൈബിളാണ്. மிகவும் அதிகமாய் சுட்டி எரிக்கப்பட்ட புத்தகம். ഏറ്റവും കൂടുതൽ കീറിക്കളഞ്ഞ പുസ്തകം ബൈബിളാണ്. மிகவும் அதிக அளவுல கிழித்து எறியப்பட்ட புத்தகம். എന്നാൽ കീറിയതിനേക്കാൾ കത്തിച്ചതിനേക്കാൾ 10,000 മടങ്ങ് വീണ്ടും ഇറങ്ങിയ പുസ്തകവും ബൈബിളാണ്. ஆனால் கிழித்ததை பார்க்கிலும் சுட்டெரிக்கப்பட்டதை பார்க்கிலும் பல ஆயிரங்கள் அதிகமாக இறங்கினதும் இதே புத்தகம். എന്താണ് കാരണം? ஏன் காரணம் என்ன? ഈ പുസ്തകം നിങ്ങൾ കീറിയാൽ പാസ്റ്റർമാരായ ഞങ്ങളോ ദൈവമക്കളോ വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ വരച്ചില്ല. ஏனென்றால் இந்த புத்தகத்தை நீங்க கிழித்தெறிந்தா பாஸ்டரோ தேவனுடைய பிள்ளைகள் யாரும் சண்டை போட வர மாட்டாங்க. നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, வடக்கே இந்தியால போய் பார்த்தீங்கன்னா ഇവിടത്തെ സാഹചര്യം പോലെയൊന്നുമല്ല മക്കളെ. இங்க இருக்கிற சூழ்நிலை மாதிரி அல்ல வட இந்தியா. കർത്താവിന്റെ വചനമായി ഇറങ്ങി നടക്കുന്നവനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇഞ്ചിഞ്ചായി വെട്ടിനുറുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. வட இந்தியால பாத்தீங்கன்னா கர்த்தருடைய வார்த்தையாய் இறங்கி கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு இஞ்சி இஞ்சா வெட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள். ബൈബിളും പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നവനെ കാണുമ്പോൾ ആദ്യം വന്ന് ബൈബിളിങ് മേടിച്ചിട്ട് വലിച്ചു കീറി അങ്ങോട്ട് ഇട്ടിട്ട് പറയും, ചവിട്ടി കൂട്ടടാന്ന് പറയും. பைபிள் கொண்டு நடக்கிறவங்களை பார்த்துட்டு முதல்ல இந்த பைபிளை வாங்கி பறிச்சு கிழிச்சு போட்டுட்டு மிதிச்சிட்டு போடான்னு சொல்லுவாங்க. ഈ ബൈബിളിനെ അവർ പുച്ഛിച്ച് തുപ്പി വല്ലാത്ത വികൃതമാക്കി വെക്കും. இந்த பைபிளை அவர்கள் பரியாசம் பண்ணி துப்பி இதனுடைய ரூபத்தை கெடுத்தி போடுவார்கள். എന്നാൽ ഈ ലോകത്തിൽ ഏതെങ്കിലും മതത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തെ ഇങ്ങനെ ചെയ്താലത്തെ സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കും? ஆனால் இந்த உலகத்தில் உள்ள ஏதாவது ஒரு மதத்தினுடைய புத்தகத்தை இப்படி செஞ்சிருந்தா அதனுடைய நிலைமை எப்படிப்பட்டதா இருந்திருக்கும்? ബൈബിളിനെ ചെയ്തിട്ടും എന്താ ദൈവമക്കളെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന പെന്തക്കോസ്ത് കൂട്ടത്തിൽ ഉള്ള ദൈവമക്കൾ എതിർക്കാത്തതിന്റെ കാരണം? ஆனால் இப்படிப்பட்ட வேத புத்தகத்தை இவ்வளவு நிந்தித்து பரியாசம் பண்ணி கிழித்தெறிந்துட்டு எந்த பெந்தேகோஸ்துகாரங்க தேவனை அறிந்தவர்கள் எதிர்க்காததனுடைய காரணம் என்ன? കാരണമുണ്ട്. இதை எதிர்க்காததற்கு காரணம் உண்டு. എന്റെ കൈവശം ഇരിക്കുന്ന ലൈസൻസ്, അതോ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് എന്നിരിക്കട്ടെ, എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് இருக்குன்னு വെച്ചുக்கோங்க. ആ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിന്റെ ഒറിജിനൽ നിങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, நீங்க அந்த டிரைவிங் லைசன்ஸ் அடிச்சு உடைச்சு போட்டா എനിക്കത് തിരിച്ചെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. அதை நான் திரும்ப எடுப்பதற்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் உண்டு. എന്റെ ഒറിജിനൽ പാസ്പോർട്ട് തകർച്ചു കളഞ്ഞാൽ, என்னுடைய ஒரிஜினல் பாஸ்போர்ட்டை நீங்க கிழிச்சிட்டீங்கன்னா എനിക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. அதை திரும்ப எடுப்பதற்கு கொஞ்சம் എന്റെ கஷ்டம். വസ്തുവിന്റെ പ്രമാണം തകർച്ചു കളഞ്ഞാൽ, என்னுடைய சொத்துனுடைய பிரமாணத்தை நீங்க എനിക്ക് கிழிச்சிட்டீங்கன்னா തിരിച്ചെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. நான் அதை திரும்ப எடுப்பதற்கு கஷ்டம் உண்டு. എന്നാൽ എന്റെ കൈവശം ഇരിക്കുന്ന ലൈസൻസിന്റെ ഫോട്ടോ സ്റ്റാറ്റ്, ஆனால் என்னுடைய கையில் இருக்கிற இந்த Xerox. டிரைவிங் லைசன்ஸுடைய ஜெராக்ஸ் അത് നിങ്ങൾ കീറിക്കളഞ്ഞാൽ அதை நீங்க கிழிச்சிட்டீங்கன்னா എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല. எனக்கு பிரச்சனையே இல்ல. ഒറിജിനൽ ഉള്ള കാലം അത്രയും വീട് സീറോസ് ഇറക്കാം. ஏனென்றால் ஒரிஜினல் இருக்கிற காலம் வரைக்கும் அது திரும்ப எடுத்துக்கொண்டே இருக்கலாம். അല്ലയോ സുവിശേഷ വിരോധികളെ, ஓ, சுவிசேஷத்தை எதிர்க்கிறவர்களே, നിങ്ങൾ കീറിക്കളയുന്നത് ഒറിജിനൽ ബൈബിൾ അല്ല. நீங்கள் கீறி எறிவது ஒரிஜினல் பைபிள் இல்லை. ഒറിജിനൽ പുസ്തകത്തിന്റെ സിറോസുകളാണ്. இது ஒரிஜினல் புத்தகத்தினுடைய ஜெராக்ஸ் மாத்திரமே. ഇതിന്റെ ഒറിജിനൽ എവിടെയുണ്ട്? இதனுடைய ஒரிஜினல் எங்கேயோ இருக்கிறது. പാസ്റ്റർമാരുടെ വീട്ടിലില്ല, அது எந்த பாஸ்டருடைய வீட்ல இல்ல, പുരോഹിതന്മാരുടെ വീട്ടിലില്ല, எந்த ஆசாரியருடைய வீட்ல இல்ல, സഭാ ഹോളുകളിലില്ല, அது சபையில இல்ல, വലിയ പള്ളിക്കകച്ചില്ല, பெரிய கோவில்களில் இல்ல. ഇതിന്റെ ഒറിജിനൽ ഇരിക്കുന്നത് இதனுடைய ஒரிஜினல் இருப்பது സ്വർഗത്തിലാണ്. பரலோகத்தில் மாத்திரமே. അതുകൊണ്ടാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത്, அதனால்தான் வேத புத்தகம் இப்படி சொல்லுகிறது,
എന്റെ വചന സ്വർഗ്ഗത്തിൽ സ്ഥിരമായിരിക്കുന്നു. என்னுடைய வார்த்தை பரலோகத்தில் உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. ഇവിടെ നിങ്ങൾ കീറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒറിജിനൽ വീട് സിറോസ് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. நீங்க இங்க கிழித்து கொண்டிருக்கும் போது அது பரலோகத்திலிருந்து ஒரிஜினல் ஜெராக்ஸ் வந்து கொண்டே இருக்கும். ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. ഇതിന്റെ ഒറിജിനൽ എന്തിനാ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വെച്ചേക്കുന്നത്? ഇതിന്റെ ഒറിജിനൽ എപ്പടി പരലോകത്തിൽ இருக்குது? സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഒറിജിനൽ വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ സിറോസ് ഇങ്ങോട്ട് തന്നേക്കുന്നതിന് അർത്ഥമുണ്ടെന്നേ. ഇത് ഒറിജിനൽ അങ്ങ് വെച്ചിട്ട് ജെറാക്സ് ഇങ്ങ് തന്നിരിക്കുന്നതിന് ഒരു അർത്ഥമുണ്ട്. ഈ സിറോസുകളുടെ പ്രതികൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളും പറയുന്നത് ഒറിജിനൽ വെച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇത് ഒറിജിനൽ இந்த ஜெராக்ஸை வச்சிட்டு நீங்களும் நானும் பேசிட்டு இருக்குது ஒரிஜினல் இருக்கிற பரலோகம் உற்று நோக்கி கொண்டிருக்கிறது. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റാനും പാടില്ല, കുറയ്ക്കാനും പാടില്ല, കൂട്ടാനും പാടില്ല. ഇതിലിருந்து எதையும் மாற்றுவதற்கு முடியாது, குறைக்கவோ கூட்டவோ முடியாது. അപ്പൊ പുസ്തകങ്ങൾ തുറന്നിട്ട് ഈ വിശുദ്ധ ബൈബിൾ സ്വർഗം എടുക്കും. அப்படியானால் இந்த புத்தகங்களை திறக்கும் போது இந்த பரிசுத்த வேதாகமத்தை முதலாவது സ്വർഗം திறക്കും. ഈ ഭൂമുഖത്ത് വെച്ച് പ്രസംഗിച്ച പ്രസംഗങ്ങൾ മുഴുവൻ സ്വർഗത്തിൽ ആ വെള്ളസിംഹാസനത്തിൽ മുഴക്കും. இந்த சிங்காசனத்துக்கு முன்பதாக இந்த புத்தகம் திறக்கும் போது இந்த பூமியில பிரசங்கிக்கப்பட்ட சகலமும் அங்கே திறக்கப்படும். ഈ വചനം വെച്ച് കേട്ട മുഴുവൻ ദൈവ ശബ്ദങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ വെള്ളസിംഹാസനത്തിൽ മുഴങ്ങും. இந்த வார்த்தையை வைத்து கேட்கப்பட்ட சகல தேவனுடைய சத்தங்களும் அந்த சிங்காசனத்துக்கு முன்பதாக திறக்கும். ന്യായം വിധിക്കുന്ന സമയത്ത്, உங்களை நியாயம் தீர்க்கிற நேரத்தில் നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേട്ടോ എന്ന് ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ, நீங்கள் தேவனுடைய வார்த்தை கேட்டீர்களா என்று கேள்வி கேட்கும்போது, നിങ്ങൾ പറയാന്നിരിക്കട്ടെ ഞാൻ കേട്ടില്ല, ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല, എനിക്ക് അറിയില്ല എന്ന് കേട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോന്നിരിക്കട്ടെ. ஒருவேளை நான் கேட்கல, எனக்கு தெரியாது, கேள்விப்படவே இல்லைன்னு சொல்லிருக்கலாம். ஒருவேளை എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് സ്വർഗം ടേപ്പ് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ஆனால் நீங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்பதை கூட பரலோகம் அங்கீகரித்து வைத்திருக்கிறது. നിന്റെ സമീപത്തിൽ ദൈവദാസൻ വന്ന് ലഘുലേഖ തരുമ്പോൾ, உங்க பக்கத்துல தேவனுடைய ஊழியக்காரன் வந்து ட்ராக்ஸ் கொடுக்கும்போது നിങ്ങളത് വലിച്ചു കീറി കളഞ്ഞേക്കാം. நீங்க அதை வாங்கி கிழிச்சு எறிஞ்சிருக்கலாம். പക്ഷേ സ്വർഗം അത് ടേപ്പ് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ஆனா பரலோகம் அதை சேர்த்து வைத்திருக்கிறது. നിന്റെ കൈവശം ലഭിച്ചതും നിനക്ക് വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് ഒഴിവ് കഴിവോടെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. உங்க கையில கிடைச்சதை என்னால வாசிக்க முடியலன்னு கூட நீங்க எக்ஸ்கியூஸ் சொல்ல முடியாது. ഈ പുസ്തകം വെച്ച് ദൈവം ന്യായം വിധിക്കും. இந்த வேதாகமத்தை வைத்து கர்த்தர் நியாய தீர்ப்பு செய்வார். രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം, இரண்டாவது புத்தகம் ഓർമ്മയുടെ പുസ്തകം. அது ஞாபக புத்தகம். ന്യായവിധി നടത്തുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രവൃത്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും. நியாய தீர்ப்பு நடத்தப்படுவது ஒவ்வொருடைய கிரியைகளின் அடிப்படையில் നമ്മൾ പറഞ്ഞ, നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച സകല വിഷയത്തെയും മുൻപിൽ വെച്ച് ന്യായം വിധിക്കും. நாம் பேசின, நாம் நம்பின, நாம் செய்த எல்லா காரியங்களையும் வைத்து நியாய ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുവാൻ സമയമെടുക്കുന്നില്ല. அதை குறித்து விவரிக்க நான் டைம் எடுக்கல. മൂന്നാമത്തെ പുസ്തകം, மூன்றாவது புத்தகம் ജീവന്റെ പുസ്തകം. அது ஜீவ புத்தகம். അതാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത്. മറ്റൊരു പുസ്തകം തുറന്നു. அதைதான் வேதவசனம் சொல்லுது, மற்றொரு புத்தகம் திறக்கப்பட்டது. ജീവന്റെ പുസ്തകം എന്ന മറ്റൊരു പുസ്തകം. ஜீவ புத்தகம் என்ன வேறொரு புத்தகம். ഏതാണ് ജീവപുസ്തകം? தெய்வ புத்தகம் என்றால் என்ன? വായിക്കാം വേഗത്തിൽ. ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം 4-ാം അധ്യായം 3-ാം വാക്യം. சீக்கிரம் வேகமாய் வாசிக்கலாம். பிலிப்பியருக்கு எழுதின நிருபம் அதனுடைய 4-ஆம் அதிகாரம் 3வது வசனம். அஞ்சியும் என் உத்தம கூட்டாளியே, அவர்களுக்கு உதவியா இருக்கும்படி உன்னையும் வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன். அவர்கள் இளமந்தோடும் மற்ற என் உடன் வேலையாட்களோடு கூட சுவிசேஷ விஷயத்தில் என்னோடு கூட மிகவும் അവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ മലയാളത്തിൽ സ്വർഗത്തിൽ പേര് എഴുതിയിരിക്കുന്ന, அவர்களுடைய நாமங்கள் ஜீவ புத்தகத்தில் இருக்கிறது. അപ്പൊ സ്വർഗത്തിൽ പേരെഴുതുവാനുള്ള പുസ്തകമാണ് ജീവപുസ്തകം. அப்படியானால் பரலோகத்தில் பெயர் எழுதுவதற்கு பயன்படுத்துவதுதான் ஜீவ അപ്പൊ புத்தகம். ജീവപുസ്തകം സ്വർഗത്തിലിരിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ്. அப்படியானால் ஜீவ புத்தகம் என்றால் பரலோகத்தில் இருக்கிற புத்தகம். ആ പുസ്തകത്തിൽ പേര് എഴുതുന്ന പുസ്തകമാണ്. அந்த புத்தகத்தில் பெயர் எழுதப்படுகிற புத்தகம் அது. ഈ പുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതുന്നതാരാണ്? இந்த புத்தகத்தில் பெயரை எழுதுவது யார்? യാത്രാഗമ പുറപ്പാട് യാത്രാഗമല്ലേ? Yes. യാത്രാഗമ പുസ്തകം யாத்திராகமம் 32-ാം അധികാരം 32-ാമത് വചനം. 32-ஆம் அதிகாரம் அதனுடைய 32வது வசனம். ஆகிலும் ஆ. தேவரீர் அவர்கள் பாவத்தை மன்னித்தருளுவீரானால் மன்னித்தருளும், ஆ. இல்லாவிட்டால் ഇല്ലാവിട്ടാൽ நீர் எழுதின உம்முடைய നീ എഴുതുന്ന
നീ എഴുതുന്ന. അപ്പൊ ഈ പുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതുന്നവൻ ദൈവമാണ്. இதிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நீர் எழுதுகிற புஸ்தகம். அப்படியானால் அப்ப இந்த புஸ்தகத்தில் பெயரை எழுதுவது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து. ജീവന്റെ പുസ്തകം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു. அப்படியானால் ஜீவ புஸ்தகம் பரலோகத்தில் இருக்கிறது. ആ പുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതുന്നവൻ ദൈവമാണ്. அந்த புஸ்தகத்தில் பெயரை எழுதுவது தேவனே. ആരുടെ പേരാണ് ആ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതുന്നത്? யாருடைய பெயர் அந்த புஸ்தகத்தில் எழுதப்படும்? എബ്രായ ലേഖനം 12-ാം അധ്യായം 23-ാമത്തെ വാക്യം. எபிரேயருக்கு எழுதின நிருபம் 12-ஆம் அதிகாரம் அதனுடைய 23வது வசனம். എബ്രായർ 12:23. எபிரேயர் 12:23. பரலோகத்தில் பேரெழுதியிருக்கிற முதற் பெயரானவர்களின் മുതിർപ്പേരാകുന്നവർ சர்வ சங்கமாகிய சபை സർവസംഗമമാക. മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെയാ, അവിടെ വായിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ്, ആദ്യജാതന്മാരുടെ. അത് തമിഴപ്പടി முதற் பேரானவர்கள். മുതിർപ്പേരാനവർ. മുതിർപ്പേരാനവർ ആദ്യജാതന്മാരുടെ. முதற் பேரானவர்களின். ആരാണ് മുതിർപ്പേരായവർ? யார் இந்த முதற் பேரானவர்கள்? ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷ പറഞ്ഞുതരാം. உங்களுக்கு புரிந்து கொள்றது மாதிரி நான் சொல்லி தரேன். മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ ആദ്യജാതൻ, ആദ്യം ജനിച്ചവൻ. മലയാളത്തിൽ ആദിജാതന മുതൽ പിറന്നവர்கள். മുതൽ പിറന്നവൻ ഇല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ വീട്ടിൽ 7 മക്കളാ. அப்படியானா என்னுடைய வீட்ல 7 பிள்ளைங்க. എന്റെ അപ്പച്ചന്, എന്റെ പപ്പയ്ക്ക് 7 മക്കളാ. என்னுடைய അപ്പാவுக்கு நாங்க 7 பேர். 7ാമത്തെ ഞാന്. 7வது நான். ഏറ്റവും പൊക്കം കുറഞ്ഞതും ഏറ്റവും വണ്ണം കുറഞ്ഞതും ഞാന്. எல்லார பாக்கு கட்டையான ஆளு நான் தான். எல்லார விட പൊക്കം കുറഞ്ഞതും വണ്ണം കുറഞ്ഞതും. வண்ணம் குறைஞ்சது கட்டையான ஆளு நான் தான். ബാക്കിയുള്ളതിനേക്കാൾ மீதி உள்ள எல்லாரும் என்னை விட வளர்ந்தவங்க, என்னை விட வண்ணமா இருப்பாங்க. അപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിലെ മൂത്ത പുള്ളി, അഥവാ ആദ്യജാതൻ, എന്താ തമിഴ്? മുതൽ ജനിച്ചത് മൂത്ത ചേട്ടന്, ഏറ്റവും മൂത്ത. என்னுடைய வீட்டுல முதல் பிறந்தது என்னுடைய அண்ணன், மூத்த அண்ணன். അപ്പൊ മൂത്തവരുടെ പേരെ ഉള്ളെങ്കിൽ എന്റെ ചേട്ടന്റെ പേരെ ജീവപുസ്തകത്തിലുള്ളൂ. மூத்த ஆளுடைய பேர் மாத்திரம் ஜீவ புஸ்தகத்தில் எழுதுனா எங்க வீட்டுல எங்க அண்ணனுடைய பேர் மாத்திரம் தான் அங்க இருக்கும். അതല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. அது அல்ல அதனுடைய அர்த்தம். അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, அதனுடைய அர்த்தம்னு சொன்னா, ആദ്യ ജാതന്മാരുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ முதற் பேரானவர்களின் என்று சொன்னால், ആദ്യജാതൻ എന്ന വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവരുടെയാണ്. முதற் பேரானவர்கள் என்கிற ஆட்களிடத்தில் பிறந்தவர்கள். അഥവാ മുതലായ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവർ. முதலாவது பிறந்த ஆளிடத்திலிருந்து பிறந்தவர்கள். എങ്കിൽ ആദ്യം വന്ന ആ വ്യക്തി ആരാണ്? முதலாவது பிறந்த அந்த ஆள் யார்? ഞാൻ അതിനെ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞിട്ട് വായിപ്പിക്കാം. அதை ஒரு முறை கூட சொல்லிட்டு நான் வாசிக்கிறேன். ജാതി വിഷയം പറയാം. ஒரு சின்ன காரியத்தை சொல்றேன். നായരിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ജനിച്ചാൽ ആ വ്യക്തിയുടെ പേര് നായർ എന്ന് തന്നെയാണ്. நாயர் என்கிற ஜாதியிலிருந்து ஒரு ஆள் பிறந்தா அந்த ஆளுடைய பேர் நாயர் என்றுதான். നാടാർ എന്ന ജാതിയിൽ നിന്ന് ജനിച്ചാൽ ആ വ്യക്തിയെ നാടാർ എന്ന് തന്നെ വിളിക്കാം. நாடார் என்கிற ஒரு ஜாதியிலிருந்து ஒரு ஆள் பிறந்தா அவரை நாடார் என்றுதான் அழைப்பார்கள். അയ്യർ എന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ജനിച്ചാൽ അയ്യരുകൾ എന്ന് ஐயர் என்கிற குரூப்ல இருந்து ஒரு ஆள் பிறந்தா அவர்கள் ஐயர்கள் அல்லது ஐயர் என்று சொல்வார்கள். സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ ജാതിയുടെ തലമുറകളൊക്കെ ആ പേരിൽ അറിയപ്പെടും. அப்படியானால் நார்மலாகவே ஒரு ஆள் பிறந்தார்னா அவர் எந்த ஜாதியில பிறந்தாரோ அதன்படியே அறியப்படும். ആദ്യജാതന്മാരാരാണ്? அப்படியானால் முதற் பேரானவர்கள் யார்? ആദ്യജാതനിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്നവർ. முதற் பேரானவரிடத்தில் இருந்து பிறந்தவர்கள். ആദ്യജാതനാരാണ്? அப்படியான முதற் பேரானவர் யார்? വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായം 5-ാം വാക്യം. வெளிப்படுத்தல் புஸ்தகம் அதனுடைய 1வது அதிகாரம் 5வது வசனம். வெளிப்படுத்தல் 1:5. உண்மையுள்ள சாட்சியும் மரித்தோரிலிருந்து முதற் பிறந்தவரும். മരിത്തവരിൽ നിന്ന് മുതൽ പിറന്നവരും ഭൂമിയിലെ രാജാക്കൾക്ക് അധിപതിയും യേശു ക്രിസ്തുവിനാലും. അപ്പം ആദ്യജാതനായ முதற் பேரானவராகிய ഭൂരാജാക്കന്മാർക്ക് അധിപനായ 5-ാം വചനം 1:5. உண்மையுள்ள சாட்சியும் மரித்தோரிலிருந்து முதற் பிறந்தவரும் பூமியின் ராஜாக்களுக்கு அதிபதியுமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவினாலும். உண்மையுள்ள சாட்சியும் മരിത്തോരിലിருந்து முதற் പിറന്നവരും. മരിത്തവരിൽ നിന്നും മുതൽ പിറന്നവൻ അതാരാണ്? യേശു. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ ആദിജാതൻ ആരാണ്? യേശു. അപ്പൊ ആദിജാതന്മാരാരാണ്? യേശുവിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവർ. ഹല്ലേലൂയ. முதற் பேரானவர் இயேசு கிறிஸ்து. முதற் பேரானவர்கள் யார் என்றால் இந்த முதற் பேரானவரிடத்திலிருந்து பிறந்தவர்கள். അതായത് യേശുവിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവന്റെ പേര് ജീവപുസ്തകത്തിലുണ്ട്. அதாவது கிறிஸ்துவில் பிறந்தவருடைய பெயர் இந்த
ജീവ പുസ്തകത്തിൽ അതാണ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പറഞ്ഞു, കാൺമീൻ നാം ദൈവമക്കൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ. அதுதான் யோவானுடைய சுவிசேஷத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, பாருங்கள் நாங்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று அழைக்கப்படுவதற்கு. രാത്രി ഞാൻ ചോദിക്കും, നീ ജനിച്ചത് ആരിൽ നിന്നാണെങ്കിലും കൊള്ളാം, പക്ഷെ യേശുവിൽ നിന്ന് നീ ജനിച്ചിട്ടുണ്ടോ? இந்த ராத்திரி நான் ஒன்றை கேட்கிறேன், நீங்கள் யாரிடத்திலிருந்து எந்த குலத்திலிருந்து பிறந்தவர்களாக இருக்கலாம், ஆனால் நான் கேட்கிறேன், நீங்கள் இயேசுவினிடத்தில் பிறந்ததுண்டோ? യേശുവിൽ ജനിക്കാത്തവരുടെ പേര് ജീവപുസ്തകത്തിൽ ഇല്ല. கிறிஸ்துவில் பிறக்காதவருடைய பெயர்கள் ஜீவ புஸ்தகத்தில் இல்லை. യേശുവിൽ ജനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? இயேசுவில் பிறப்பது, கிறிஸ்துவில் பிறப்பது என்றால் என்ன? നിക്കോദീമോസ് ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചു, நிக்கோதீமோஸ் என்ற மனிதன் ஒருமுறை கேட்டார், ഞാൻ ഇനിയും അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരണമോ? நான் இன்னும் அம்மாவுடைய தாயினுடைய கர்ப்பத்தில் போயிட்டு திரும்ப மறுபடியும் வர வேண்டுமா? യേശു മറുപടി പറഞ്ഞു, இயேசு திரும்ப ആമേൻ சொன்னார், ആമേൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, ஆமென் ஆமென் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், വെള്ളച്ചാലും ആത്മാവിനാലും ജനിച്ചില്ല എങ്കിൽ, ஜலத்தினாலும் ஆவியினாலும் பிறவாவிட்டால், വെള്ളച്ചാലും ആത്മാവിനാലും ജനിക്കണം. ஆவியினாலும் ஜலத்தினாலும் பிறக்க வேண்டும். എന്താ ഈ വെള്ളച്ചാലും ആത്മാവിനാലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ஜலத்தினாலும் ஆவியினாலும் என்று சொன்னால் என்ன? ഇത് സ്നാനത്തെ കുറിച്ചല്ല, അത് തെറ്റായി ചിന്തിക്കണ്ട. ഇത് ഈ വെള്ളം വചനം എന്ന വെള്ളത്തെ കുറിച്ച്. நீங்க தவறாய் புரிந்து கொள்ள வேண்டாம். இந்த ஜலம் என்றால் ஞானஸ்நானம் அல்ல, மாறாக இந்த வார்த்தையை குறித்தது. ജ്ഞാനസ്നാനം പിന്നാലെ വരുന്നുണ്ട്, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ஞானஸ்நானம் பின்னாடி வருது, அதை நான் சொல்லி தரேன். ഇവിടെ പറഞ്ഞ വെള്ളം വചനമാണ്. இங்கே ஜலம் என்று சொல்லப்பட்டது வார்த்தை, മായമില്ലാത്ത ജലം, அதற்கு கலப்படம் இல்லாத ஜலம், യാതൊരു കലർപ്പും കലക്കാത്ത പാല്, எந்த ஒரு மாயஜாலம் இல்லாத வார்த்தை. ഈ വചനം എന്ന മായമില്ലാത്ത പാല് നീ കുടിക്കണം. இந்த ஞானம் கலப்படம் இல்லாத கபடம் இல்லாத ஞான பாலை ഈ நீ குடிக்க வேண்டும். വചനത്തിൽ നീ ജനിക്കണം. இந்த வார்த்தையில் நீ பிறக்க வேண்டும். വചനം എന്താണ്? வார்த்தை என்றால் என்ன? ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു. ஆதியில் வார்த்தை இருந்தது, വചനം ദൈവത്തോട് அந்த കൂടിയായിരുന്നു. வார்த்தை தேவனோடு இருந்தது, വചനം ദൈവമായിരുന്നു. அந்த வார்த்தை தேவனாய் ആ இருந்தது. ദൈവം എന്ന വചനമാണ് യേശു ക്രിസ്തു. அந்த தேவன் என்ற வார்த்தை தான் இயேசு ആ கிறிஸ்து. യേശുവിൽ ജനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശുവിനെ ദൈവമായി ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിക്കണം. நான் இயேசுவில் பிறப்புக என்று சொன்னால் அந்த இயேசுவை சொந்த இரட்சகராய் இதயத்தில் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். മാനസാന്തരപ്പെടണം. மனம் திரும்ப வேண்டும். മാനസാന്തരത്തിന് 8 കാര്യം നടക്കണം. மனம் திரும்புதலுக்கு 8 காரியங்கள் நடக்க 4 வேண்டும். കാര്യം മനുഷ്യർ ചെയ്യണം, 4 കാര്യം മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ചെയ്യണം. 4 காரியம் மனிதர்கள் செய்ய வேண்டும், 4 காரியங்கள் மனுஷருக்காக கர்த்தர் செய்ய வேண்டும். 1 പശ്ചാത്തപിക്കണം, അനുതപിക്കണം. 1 പിന്തുടர வேண்டும். 2 പശ്ചാത്തപിച്ച വ്യക്തി ദൈവ മുൻപാകെ മാപ്പ് പറയണം. பின்தொடர ஆரம்பித்த இதே மனுஷன் கர்த்தருக்கு முன்பதாக பாவங்களை அறிக்கையிட ആ வேண்டும். മാപ്പ് പറഞ്ഞ വ്യക്തി പാപങ്ങൾ മുഴുവൻ ഉപേക്ഷിക്കണം. இந்த அறிக்கையிட்ட அதே மனுஷன் பாவங்களை எல்லாம் விட்டுவிட ആ வேண்டும். ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ തന്നിലേക്ക് ഒരാളെ സ്വീകരിക്കണം. இந்த சகல பாவத்தை விட்டுவிட்ட இந்த மனுஷன் தனக்குள்ளே ஒருவரை வரவேற்றுக் கொள்ள ആ வேண்டும். സ്വീകരിക്കേണ്ട കർത്താവായ യേശുവിനെയാണ്. அந்த வரவேற்று ஏற்றுக்கொள்வதுதான் ஆண்டவராகிய இயேசு അതിന് கிறிஸ்து. പണം മുടക്കണ്ട, அதற்கு பணம் செலவு பண்ண வேண்டிய தேவையில்லை. ഉരുളുകൾ ഉരുളണ്ട, அதற்கு எந்த உருளும் உருள வேண்டாம், നേർച്ചകൾ കഴിക്കണ്ട, எந்த பொருத்தனைகளோ നേർച്ചകളോ வேண்டாം, ഓരോട്ടവും ഓടണ്ട, எந்த ஓட்டமும் ஓட வேண்டாம். നീ നിൽക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത്, நீ நிற்கிற இடத்துல, ഇരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത്, இருக்கிற അതേ இடத்துல, കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത്, உனக்காகவே നീ ആയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ, நீ கூப்பிடுகிற இடங்களில ദൈവമേ, தேவனே, എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കൊള്ളാതെ കണ്ടുപോയ പാവങ്ങൾ, என்னுடைய கண்களினால் நான் பார்க்க கூடாமல் பார்த்த காரியங்கள், എന്റെ ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കാൻ പാടില്ലാതെ കേട്ട കാര്യങ്ങൾ, நான் கேட்க கூடாமல் கேட்ட பல காரியங்கள், എന്റെ കാലുകൊണ്ട് നടക്കാൻ പാടില്ലാത്ത വഴിയിൽ കൂടി നടന്ന കാര്യങ്ങൾ, நான் நடக்க கூடாத இடங்களில் நடந்த இந்த கால், എന്റെ കൈ കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ പല പ്രവർത്തിച്ച കാര്യങ്ങൾ, இந்த கைகளினால் நான் செய்யக்கூடாத காரியங்களை செய்த இந்த എന്റെ கைகள், ഹൃദയം കൊണ്ട് ചിന്തിക്കാൻ പല ചിന്തിച്ച കാര്യങ്ങൾ, இந்த இருதயங்களினால சிந்திக்க கூடாத காரியங்களை சிந்தித்த എന്റെ காரியங்கள், ശരീരത്തിന്റെ അകവും പുറമായി ഞാൻ ചിന്തിച്ചു കൂട്ടിയ മുഴുവൻ തെറ്റ്
തെറ്റായ പ്രവർത്തികളും இந்த சரீரத்தில் புறமையும் அகத்தியுமாக நான் செய்த எல்லா காரியங்களும் അത് മുഴുവൻ അങ്ങയോട് ഞാൻ മാപ്പ് പറഞ്ഞുപേക്ഷിക്കുന്നു. சகல தவறான காரியங்களை ஆண்டவரே உம்மோடு நான் அறிக்கையிட்டு மன்னிப்பு ഞാൻ கேட்கிறேன். ഇനി പാപം ചെയ്യത്തില്ല. நான் இனி பாவம் செய்வதில்லை. പാപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള അകൽച്ചയാണ്. பாவம் என்று சொன்னால் தேவனை விட்டு பிரிவது. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിലേക്ക് അടുക്കണം. தேவனிடத்திலிருந்து பிரிந்த போன மனுஷன் தேவனிடத்தில் மறுபடியும் சேர்க்கப்பட வேண்டும். അടുക്കുമ്പോൾ അവന്റെ പഴയ സ്വഭാവത്തെ മുഴുവൻ കളയണം. அப்படி சேரும்போது அவனுடைய பழைய சுபாவங்கள் சகலத்தையும் அவன் விட்டுவிட வேண்டும். പലരും പഴയ സ്വഭാവത്തെ കളയാൻ പാടുള്ളവരാണ്. பலரும் நம்மில் பழைய சுபாவங்களை விடுவதற்கு பாடுள்ளவர்களா இருக்கிறோம். അതിന് മലയാളത്തിൽ രണ്ട് വാക്കുണ്ട്. அதுக்கு மலையாளத்துல ரெண்டு வார்த்தை உண்டு. പഴയ സ്വഭാവത്തെ ഊരിക്കളയുക, ഉരിഞ്ഞു കളയുക. பழைய சுபாவத்தை கலத்தி போடணும். ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഈ ഷർട്ട് ഞാൻ ഊരും, இந்த சட்டையை நான் கலத்துவேன், അഴിക്കും. கலத்திடுவேன். ഈ ഷർട്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് இந்த சட்டையை நான் வீட்டுல போன அப்புறம் ഊരിയിട്ട് വാഷ് ചെയ്യാൻ എടുക്കും. கலத்தி துவைக்கிறதுக்கு எடுப்பேன். എന്നിട്ട് ഹാങ്കറെ തൂക്കിയിടും. அடுத்தது ஹேங்கர்ல போட்டு காய போடுவேன். എന്നിട്ട് ഈ ഷർട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറയും, இந்த சட்டையை பார்த்து நான் சொல்லுவேன், എടാ ഷർട്ട്, எடா சட்டை, ഇനി ഞാൻ നിന്നെ ഇടും. நான் உன்னை திரும்பவும் போடுவேன். ഷർട്ട് എന്നോട് പറയും, சட்டை என்னோட சொல்லும், എടാ ജെയിംസ്, നിന്റെ ദേഹത്ത് ഇനി ഞാൻ കീറോടാ. ஜேம்ஸ் உன்னுடைய உடம்புல நான் மறுபடியும் வருவேன். ഇത് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണ്. அது நான் டெய்லி செய்யற ஒரு காரியம். എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കോഴിയെ മേടിക്കാൻ, കോഴിയിറച്ചി മേടിക്കാൻ പോകാറുണ്ടോ? உங்க வீட்டுல யாராவது கோழி இறைச்சி வாங்க போவீங்களா? പോകുമല്ലോ. ഇവിടെ കോഴിയിറച്ചി മേടിക്കാൻ പോകുമ്പോ കോഴിയെ തന്നു വിടുവോ അതോ കോഴിയെ കൊന്ന് ഇറച്ചി തന്നു വിടുവോ? இங்க கோழியை நீங்க வாங்க போனீங்கன்னா கோழியை முழுசா தந்துடுவாங்களா இல்ல தோலெல்லாம் உரிச்சு வெட்டி கறியா இறைச்சி தருவாங்களா? വെട്ടിക്കളയല്ലേ. അപ്പൊ ആ തോല് ഉരിഞ്ഞു കളഞ്ഞിട്ട്, அப்படியான அந்த தோலை உரிச்சு கலச்சிட்டு ഈ ഇറച്ചി പീസ് പീസാക്കി அந்த இறைச்சியை பீஸாக மாற்றி നമുക്ക് തരിക. நமக்கு தர்றாங்க. ആ പീസാക്കിയ ഇറച്ചിയിലേക്ക് அந்த பீஸா மாற்றப்பட்ட அந்த இறைச்சியில ആ உரிഞ്ഞു മാറ്റിയ തൊലി പിന്നിടാൻ പറ്റുമോ? நம்ம உரிச்சு போட்ட அந்த தொலியை, அதாவது தோலை மறுபடியும் போட முடியுமா? എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഷർട്ട് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇടാം. அப்படியானா இந்த சட்டைனா மறுபடியும் போடலாம். ഉരിച്ചു മാറ്റിയാൽ ഇടാൻ പറ്റൂല. உரிச்சு மாத்திட்டேனா போட முடியாது. നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ ചുമ്മാ ഊരി ഹാങ്കറെ തൂക്കിയിടരുത്. நம்முடைய சுபாவத்தை சும்மா கலத்தி ஹேங்கர்ல போடக்கூடாது. കോപത്തെ തൂക്കിയിടും. கோபத்தை சிலர் ஹேங்கர்ல போட்டுப்பாங்க, திரும்ப ആരാധനയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ തൂക്കിയിടും. ஆராதனைக்கு வரும்போது ஹேங்கர்ல வீட்டுல போட்டு ആരാധന കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് എടുത്തിടും. ஆராதனை கழிஞ்சு வீட்டுக்கு போனா மறுபடியும் எடுத்து கோபத்தை എന്ന് போட்டு പറഞ്ഞ നമ്മുടെ എല്ലാ അഴുക്ക് സ്വഭാവത്തെയും തൂക്കിയിട്ടേക്കും. அப்படின்னா நம்முடைய எல்லா கெட்ட சுபாவங்களை வீட்டுல தொங்க விட்டுருப்போம். ചില ഭർത്താക്കന്മാര് പറയും, சில கணவர்மார் എന്റെ சொல்லுவாங்க, പഴയ സ്വഭാവം എടുപ്പിക്കരുത്. என்னுடைய பழைய சுபாவத்தை கொண்டுற கூடாது. ചില ഭാര്യമാര് പറയും, சில மனைவி சொல்லுவாங்க, എന്റെ പണ്ടത്തെ സ്വഭാവം മനുഷ്യ നിങ്ങൾ എടുപ്പിക്കരുത്. என்னுடைய பழைய சுபாவத்தை மறுபடியும் கொண்டு வரக்கூடாது. അതിന്റെ പഴയ സ്വഭാവം തൂക്കിയിട്ടേക്കുക. பழைய வீட்டுல தொங்க போட்டு ഈ തൂക്കിയിട്ടേക്കുന്നത് നമുക്ക് വീണ്ടും വിടാൻ തോന്നും. இந்த தொங்க போட்டு பார்க்கும் போதெல்லாம் மறுபடி போட தோணும். എന്നാൽ ഉരിഞ്ഞ് പൊളിച്ച് അങ്ങ് കളയണം. ஆனா உரிச்சி களத்தி குப்பதட்டில போட்டா പഴയ സ്വഭാവത്തെ തിരിച്ചിനി എടുക്കരുത്. பழைய சுபாவத்தை மறுபடி எடுக்க கூடாது. കുടിക്കരുത്, மதுபானம் குடிக்க கூடாது, വലിക്കരുത്, புகைப்பிடிக்க கூடாது, പാപ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യരുത്, பாவ கிரியைகள் செய்யக்கூடாது. അത് അല്പം മാറ്റി നോക്കരുത്. அதை கொஞ்சம் மாற்றி வச்சு திரும்பவும் போட்டு அப்படி பார்க்க கூடாது. അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് അങ്ങ് ഇല്ലാതാക്കി அதை மொத்தமா உறிஞ்சி കളஞ்சிரணும். അതാണ് പാപത്തിൽ നിന്ന് ജയം പ്രാപിക്കുന്നത്. அதுதான் பாவத்திலிருந்து விடுதலை ஆகுவது. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉരിഞ്ഞു മാറ്റിയ அப்படி உரித்து போட்டப்பட்ட ആ വ്യക്തി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ജീവിതത്തിൽ സ്വീകരിക്കണം. அப்படி களஞ்சி போட்ட ஆளுதான் இயேசு கிறிஸ்துவை அவருடைய இரட்சகராய் ஏற்றுக்கொள்ள ആ வேண்டும். സ്വീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദൈവം 4 കാര്യം ചെയ്യും. அப்படி ஏற்றுக்கொள்ளுகிற நேரத்துல ஆண்டவர் 4 காரியத்தை செய்வார். ഒന്നാമത് ചെയ്യുന്നത്, ஒன்றாவது செய்வது, നമ്മുടെ പേര് நம்முடைய பெயரை ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതും. முதல்ல நம்முடைய பேர் ஜீவ புஸ்தகத்தில் எழுதுவார். രണ്ടാമത് இரண்டாவதாக നമ്മെ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാക്കി മാറ്റും. நம்மை தேவனுடைய பிள்ளைகளாக மாற்றுவார். மூன்றாவதாக നമ്മെ സ്വർഗത്തിലെ പൗരത്വം ആദരിക്കും. நம்மை சொர்க்கத்தினுடைய அந்த 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 குடியுரிமையை நாம் பெற்றுக்கொள்வோம். நான்காவதாக പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നമ്മെ മുദ്ര ചെയ്യും. பரிசுத்தாவியினால் நாம் முத்திரையிடப்படுவோம். അവന്റെ പേരാണ് മാനസാന്തരപ്പെട്ടവൻ. அப்படிப்பட்டவனுடைய பெயர் தான் மனம் திரும்பின ஒரு അവന്റെ പേരാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവൻ. அப்படிப்பட்டவனுடைய பெயர் தான் ரட்சிக்கப்பட்டவன். ആ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവൻ പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത്, அப்படி ரட்சிக்கப்பட்டவன் மறுபடி செய்ய வேண்டியது, പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി
മുങ്ങി സ്നാനപ്പെടണം. பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவியின் நாமத்தினால தண்ணியில மூழ்கி ஞானஸ்நானம் எடுக்க வேண்டும். മുങ്ങി സ്നാനപ്പെടണം. அப்படி மூழ்கி ஞானஸ்நானப்பட வேண்டும். തുടച്ചല്ല, தண்ணீர் தெளிச்சல்ல, തളിച്ചല്ല, தெளிச்சல்ல, കുടഞ്ഞല്ല, சும்மா தெளிச்சல்ல, മുങ്ങി സ്നാനപ്പെടണം. அவனை மூழ்கி ஞானஸ்நானம் எடுக்க வேண்டும். എന്തിനാ മുങ്ങുന്നത്? எதற்காக முங்க வேண்டும்? സ്നാനം ഒരു കുഴിച്ചിടിയിലാണ്. ஸ்நானம் என்று சொன்னால் குளித்தல் என்று அர்த்தம். കുഴിച്ചിടുക എന്ന് പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാ? குளித்திடுதல், அதாவது தோண்டி புதைத்தல் என்று அர்த்தம். அப்படின்னா என்ன ഞാനിപ്പോ அர்த்தம்? മരിച്ചു എന്നിരിക്കട്ടെ, நான் இப்ப மரிச்சேன்னு வச்சுக்கோங்க, നിങ്ങൾ എല്ലാം കൂടി എന്നെ ഇവിടെ കുഴിച്ചിടാൻ പോവുക. நீங்க എല്ലാം சேர்ந்து என்னை புதைக்க போறீங்க. ഇവിടെ കുഴി എടുത്തു, இங்க ஒரு குழி தோண்டி എന്നെ കുഴിച്ചിടാൻ പോവുക. இங்க புதைக்க போறாங்க. അപ്പൊ ക്രിസ്തുദാസ് ഭാഷ പറഞ്ഞു, அப்ப கிறிஸ்துதாஸ் பாஸ்டர் சொன்னாங்க, പ്രസംഗിക്കാൻ വന്ന മനുഷ്യനില്ലേ, பிரசங்கிக்க வந்த மனுஷன்ல തീരു മുൻപേ മരിച്ചു പോയല്ലോ, തീരു മുൻപേ മരിച്ചു പോയല്ലോ, அவருடைய காலம் தீர்வதற்கு முன்பதாக மரிச்சிட்டார்ல, പ്രസംഗം തീരു മുൻപേ മരിച്ചു പോയല്ലോ. பிரசங்கம் தீர்வதற்கு முன்பதாக மரிச்சிட்டார்ல. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, நம்ம ஒண்ணு செய்வோம், കുഴിച്ചിടുമ്പോൾ புதைக்கும் போது തല പുറത്തു വെച്ച് കുഴിച്ചിടാം. அவரை தலையை வெளியே வச்சு புதைத்துடுவோம். എന്നെ അങ്ങനെ തല മാത്രം പുറത്തു വെച്ച് കുഴിച്ചിടും. அப்படி தலையை மாத்திரம் வெளியே வச்சு ഈ புதைச்சிட்டாங்கன்னு റബ്ബർ വെട്ടാൻ വരുന്നവനെ ഞാൻ വിടുവോ? இந்த ரப்பர் தோண்ட பால் வெட்ட வர்றவனை நான் விடுவேனா? ആരേലും വെട്ടാൻ വരുവോ? யாரும் முதலாவது பால் வெட்ட வருவாங்க? കൈ പൊക്കി വെച്ച് കുഴിച്ചിട്ടാ പറ്റുവോ? கைய தூக்கி வச்சு புதைச்சிட்டா முடியுமா? കുഴിച്ചിടുക എന്ന് പറഞ്ഞ പൂർണ്ണമായി മണ്ണിനടിയിൽ. புதைப்பது என்று சொன்னால் மொத்தத்தில் அவனை புதைத்து விடுவது. വെള്ളം തളിച്ചാ പോരാ, தண்ணியை தெளிப்பது போதாது, ഇങ്ങനെ തൂത്താ പോരാ, இப்படி துணி வச்சு தொடச்சா போதாது, വെള്ളത്തിൽ മുക്കണം. அவனை தண்ணியில மூழ்க வேண்டும். വെള്ളത്തിൽ മുക്കണം. அவரை தண்ணியில மூழ்க வேண்டும். മുങ്ങി സ്നാനം. மூழ்கி ஞானஸ்நானம். അങ്ങനെ മുഴുകൽ സ്നാനം എടുക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഇവിടെ அப்படி மூழ்கி ஞானஸ்நானம் எடுக்காத யாராவது இங்க இருந்தா ഇന്ന് രാത്രി തീരുമാനിക്കണം. இந்த ராத்திரியில நீங்க தீர்மானம் எடுக்க வேண்டும். മുഴുകൽ സ്നാനം എടുക്കണം. மூழ்கி ஞானஸ்நானம் எடுப்பதற்கு. അപ്പൊ ചില ചോദിക്കും, அப்படின்னா சிலர் கேட்பாங்க, പാസ്റ്ററെ മുങ്ങി സ്നാനപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോകത്തില്ലേ? பாஸ்டர் மூழ்கி ஞானஸ்நானம் எடுக்கலன்னா பரலோகத்துக்கு போக முடியாதா? ഞാൻ പറയും പോകത്തില്ല. நான் சொல்லுவேன் போக முடியாது. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, അത് എന്ത് വ്യവസ്ഥയാ? அப்படின்னா நீங்க கேட்பேன், இது என்ன அறிவு, யார் கொண்டு வந்த? പക്ഷെ ഞാൻ തുറന്നു പറയാം, മുഴുകൽ സ്നാനം എടുക്കാതെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോകാൻ പറ്റും. நான் ஓப்பனா சொல்றேன், மூழ்கி ஞானஸ்நானம் எடுக்காம பரலோகத்துக்கு போக முடியும். രണ്ട് കാരണം ചെയ്യണം. ரெண்டு காரணம் செய்யணும் நீங்க. ഒന്ന്, യേശുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കുന്ന ആ നിമിഷം നിന്റെ കാറ്റ് പോണം. இயேசு கிறிஸ்துவை சொந்த இரட்சகராய் ஏற்றுக்கொள்கிற அந்த நிமிஷம் உங்க மூச்சு நின்று போக வேண்டும். ആ നിമിഷം നീ മരിച്ചാൽ സ്നാനപ്പെടണം. அந்த நிமிஷம் நீங்க மரித்தால் ஞானஸ்நானம் எடுக்க வேண்டாம். ഒരു മിനിറ്റെങ്കിലും ജീവനോടെ ഇരുന്നാൽ സ്നാനപ്പെട്ടേ പറ്റൂ. ஒரு நிமிஷமெങ്കിലും நீங்க உயிரோட இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா மூழ்கி ஸ்நானம் எடுத்தே ஆக അപ്പൊ வேண்டும். ചിലർ ചോദിക്കും, ക്രൂശിലെ കള്ളൻ മുങ്ങി സ്നാനം அப்ப എടുത്തില്ലല്ലോ? சிலர் கேட்பாங்க, ക്രൂസിലെ സിലുവയിல மரித்த அந்த கள்ளன் மூழ்கி ஸ்நானம் எடுக்கலல்ல? ക്രൂശിലെ കള്ളൻ സ്നാനപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സിലുവയിലുള്ള കള്ളൻ ஞானஸ்நானம் எடுக்க வேண்டிய தேவையில்ல. മുഴുകൽ സ്നാനം വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് യേശുവിന്റെ മരണ അടക്ക ഉയർപ്പിന് ശേഷം. ஏனென்றால் மூழ்கி ஞானஸ்நானம் பைபிள்ல கொண்டு வரப்பட்டது இயேசு கிறிஸ்து மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு உயிர்த்தெழுந்ததற்கு பின்பதாக. ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ശേഷം ശിഷ്യന്മാരുടെ മുൻപിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് യേശു പറയുന്നു, നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധയാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കണം. உயிர்த்தெழுந்ததற்கு பின்பதாக இயேசு சீஷரிடத்துல வந்து சொல்றாரு, புறப்பட்டு போய் சகல ஜாதிகளுக்கு சுவிசேஷம் அறிவித்து பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவின் ஞானஸ்நானம் கொடுங்கள். മുൻപുള്ള സ്നാനം യോഹന്നാന്റെ സ്നാനമായിരുന്നു. அதற்கு முன்பதாக இருந்த ஞானஸ்நானம் யோவான் ஸ்நானகன் கொடுத்த അത് ஸ்நானம். നമുക്ക് വേണ്ട. அது நமக்கு தேவையில்லை. നമുക്ക് വേണ്ട സ്നാനം വിശ്വാസ സ്നാനമാണ്. நமக்கு தேவையான ஞானஸ்நானம் விசுவாச ஞானஸ்நானம். യേശു കൽപ്പിച്ച സ്നാനമാണ്. இயேசு கட்டளையிட்ட ஸ்நானம். ആ സ്നാനം ക്രൂശിലെ കള്ളന് വേണ്ട. அந்த ஸ்நானம் சிலுவையில் இருந்த கள்ளனுக்கு வேண்டாம். ക്രൂശിലെ കള്ളൻ പുതിയ നിയമസഭയുടെ അംഗമല്ല. அந்த சிலுவையில மரித்த கள்ளன் புதிய நியம சபையில் புதிய ஏற்பாட்டு சபையின் அங்கத்தினர் அல்ல. പുതിയ നിയമസഭയ്ക്കുള്ളതാണ് വിശ്വാസ സ്നാനം. புதிய ஏற்பாட்டு சபைக்குரியதுதான் விசுவாச ஞானஸ்நானம். സ്നാനപ്പെടണം. அப்படி என்றால் ஞானஸ்நானம் எடுக்க வேண்டும். സ്നാനപ്പെട്ട വ്യക്തി പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? ஞானஸ்நானம் எடுத்த அந்த ஆள் பின்னாடி என்ன செய்ய வேண்டும்? ആ സ്നാനപ്പെട്ട വ്യക്തി വേർപെട്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം. ஞானஸ்நானம் எடுத்த அந்த ஆள் வேறுபாட்டின் ஜீவிதத்தில் தேவனை ஆராதிக்க എന്താ வேண்டும். വേർപെട്ട ആരാധന എന്ന് പറഞ്ഞ? வேறுபாட்டு வாழ்க்கை என்றால் என்ன? എന്നോട് ചില ചോദിക്കാറുണ്ട്, என்னிடத்துல சிலர் கேட்பதுண்டு, പാസ്റ്ററെ സ്നാനപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും ഞങ്ങൾ അവിടെ പോകുന്നതിന് കുഴപ്പമുണ്ടോ? சிலர் என்கிட்ட கேட்பாங்க, பாஸ்டர் ஞானஸ்நானம் எடுத்த பின்னதாக மறுபடியும் ஏற்கனவே போன இடத்துக்கு போறதுல பிரச்சனை உண்டா? CSI വന്നു സ്നാനപ്പെട്ടു തിരിച്ച് CSI പോയാൽ കുഴപ്പമുണ്ടോ? CSI இருந்து வந்து ஞானஸ்நானம் பெற்று மறுபடியும் அங்க போறதுல பிரச்சனை உண்டா? കത്തോലിക്ക വന്നു സ്നാനപ്പെട്ടു തിരിച്ച് കത്തോലിക്ക
പോയാ കുഴപ്പമുണ്ടോ? കത്തോലിക്ക സഭയിലിருந்து വந்தோம் இப்ப ஞானஸ்நானம் எடுத்துட்டோம் மறுபடியும் அங்க போறல பிரச்சனை உண்டா? എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല. எனக்கு ஒரு பிரச்சனை இல்ல. പക്ഷെ ബൈബിൾ പറയുന്നു, ஆனால் വേദവസ്ത്രം சொல்லுகிறது നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട കുറെ കാര്യമുണ്ട്. நீங்கள் தெரிய வேண்டிய ஒரு காரியம் உண்டு. ഞാൻ ഒരു കൊച്ചു തെളിവ് പറയാം. ஒரு சின்ன தெளிவு நான் சொல்றேன். എന്റെ സ്വന്തം സ്ഥലം കേരളത്തിൽ എറണാകുളം എന്ന സ്ഥലത്താ. என்னுடைய சொந்த இடம் கேரளாவுல எர்ணாகுளம் என்ற இடம். അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് വീടുണ്ട്. அங்க எங்களுக்கு வீடு இருக்கு. ആ വീടിന്റെ ഇക്കരയും അക്കരയും ഒരു തോടുണ്ട്, ഒരു ആറുണ്ട്, ആറ് നദി. அந்த വീട്ടിനുடைய രണ്ട് സൈഡിലെയും ഒരു വാய்ക്കാൽ ഉണ്ട്. ആ നദിയുടെ അക്കരെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വസ്തുവുണ്ട്. அந்த ആറിനുடைய രണ്ട് സൈഡ് அந்த സൈഡ് இன்னொரு சொத்து எங்களுக்கு உண்டு. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആ വസ്തുവിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ இந்த வீட்டிலிருந்து அந்த சொத்துக்கு நாங்க போக வேண்டும் ഈ என்றால் ആറ് കടന്നു വേണം പോകാൻ. இந்த ആறை தாண்டி தான் நாங்க அங்க போக வேண்டும். ഇന്ന് അവിടെ പാലമുണ്ട്. இன்றைக்கு அங்க பாலம் இருக்கிறது. പണ്ട് പാലമില്ലായിരുന്നു. ஆனா முன்னாடி அங்க பாலம் இல்ல. അന്ന് അക്കരെ പോകാൻ വള്ളമേ ഉള്ളൂ. அன்றைக்கு அந்த பக்கம் நாங்க போனோம்னா சின்ன போட் தான் இருந்துச்சு. വള്ളം അറിയാലോ? வள்ளம் இருந்துச்சு. വള്ളമേ ഉള്ളൂ. அந்த சின்ன போட் இருந்துச்சு. ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണമാണ്. நான் சொன்னது ஒரு எடுத்துக்காட்டு. ഞാൻ അക്കരെ പോകാൻ ചെന്നു. நான் ஒரு நாள் அங்க போறதுக்கு போனேன். ചെന്നപ്പോൾ രണ്ട് വള്ളം കിടപ്പുണ്ട്. அங்க நான் போகும்போது ரெண்டு வള്ളം அங்க இருந்துச்சு. ഒന്ന് ചാക്കോച്ചന്റെ വള്ളം, ஒன்னு சாக்கோ அச்சனுடைய வള്ളം, ഒന്ന് അവറാച്ചായന്റെ വള്ളം. ஒன்னு இன்னொரு அச்சனுடைய வള്ളം. ഈ ചാക്കോച്ചനും അവറാച്ചനും എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരാ. இந்த ரெண்டு அச்சன்மாரும் எனக்கு வேண்டியவங்க, ரொம்ப வேண்டியவங்க. ചാക്കോച്ചൻ പറഞ്ഞു, இந்த அச்சன் சொன்னாரு, ஒரு அச்சன் சொன்னாரு, ഈ വള്ളത്തെ കേറിക്കോ, അക്കരെ കൊണ്ടുപോകാം. இந்த வள்ளத்துல ஏறி, இந்த போட்ல ஏறி நான் உன்னை அந்த பக்கம் கொண்டு விடுறேன். നിന്റെ പപ്പ, இந்த பப்பா, പപ്പയുടെ പപ്പ, அவருடைய അപ്പാவுடைய அப்பா, പപ്പയുടെ 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 அவருடைய പപ്പ, அப்பாவுடைய 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 அப்பா, ഒത്തിരി പപ്പമാര് அவருடைய எல்லா ഈ அப்பாமாரும் വള്ളത്തിലാണ് കേറിയത്. பலவிதமான അപ്പാമാര് ഇതിல தான் ஏறனாங்க. നീയും ഈ വള്ളത്തിൽ കയറണം. நீ இங்க தான் ஏறணும். ഉടനെ ഇപ്പുറത്ത് ചാക്കോ അവറാച്ചൻ വിളിച്ചു. இந்த பக்கம் என்ன இன்னொரு அச்சன் என்கிட்ட சொன்னாரு, എന്നോട് പറയാണ്, என்கிட்ட சொன்னாரு, ഈ വള്ളം പുതിയ വള്ളമാണ്. இந்த போட் புதிய போட், ന്യൂ ജനറേഷൻ വള്ളം. இது ஒரு நியூ ஜெனரேஷன் வள்ளம். ഈ വള്ളത്തിൽ പുതിയ വള്ളമായതുകൊണ്ട് നിനക്ക് കേറാൻ നല്ല സൗകര്യമാ, നീ ഇതിൽ കയറണം. இந்த வள்ளம், இந்த போட் புதிய நிறைய ஃபெசிலிட்டி எல்லாம் உள்ளதுனால இது நல்ல சௌகரியமா இருக்கிற, நீ இதுல ஏறணும்னு சொன்னாரு. ഞാൻ ആ വള്ളവും നോക്കി, ഈ വള്ളവും നോക്കി. நான் அந்த வள்ளத்தையும் பார்த்தேன், இந்த வள்ளத்தையும் ആ பார்த்தேன். വള്ളത്തെ കയറിയാൽ ഈ പുള്ളി പിണങ്ങും. அந்த வள்ளத்தை அந்த போட்ல ஏறணும்னா இந்த ஆளு என்கிட்ட கோவப்படுவாரு. ഇതിൽ കയറിയാൽ ആ പുള്ളി കോപം വയ്ക്കും. இவர்கிட்ட ஏறினா இவர் என்கிட்ட கோவப்படுவாரு. എനിക്ക് രണ്ടുപേരെയും പിണക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ല. எனக்கு ரெண்டு பேர்கிட்ட சண்டை போடுற விருப்பம் இல்ல. ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചു, நான் ஒண்ணு രണ്ടുപേരെയും പിണക്കണ്ട. ரெண்டு பேரையும் சண்டை போடண்டா. ഇടത്തേക്കാൾ ഈ വള്ളത്തെ, ஒரு கால இந்த வள்ளத்துல, ഒരു കാല് ഈ വള്ളത്തെ. ஒரு கால இந்த வள்ளத்துல. ഇപ്പൊ ഈ അച്ഛന് സന്തോഷം, ഈ അച്ഛന് സന്തോഷം. இப்ப இந்த அச்சனுக்கு சந்தோஷம், இந்த அச்சனுக்கு சந்தோஷம். എനിക്കാണ് അതിനേക്കാൾ സന്തോഷം. எனக்கு அதை விட ரொம்ப சந்தோஷம். അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ கொஞ்ச நேரம் பார்த்தாண்டா, ഈ അച്ഛൻ വള്ളം അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി. இந்த அச்சன் போட்டை இப்படி எடுத்தாரு, ഈ അച്ഛൻ വള്ളം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി. இந்த அச்சன் போட்டை இப்படி எடுத்தாரு. എന്റെ കാൽ അകന്നകന്ന് താഴോട്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് പോയി. என்னுடைய கால் இப்படி பிரிஞ்சு தண்ணியில விழுந்துட்டேன். എന്റെ പൊന്നു മക്കളെ, என் பொண்ணு பிரியப்பட்டவர்களே, രണ്ട് വള്ളത്തെ കാല് വെക്കരുത്. ரெண்டு போட்ல காலை வைக்காதீங்க. രാവിലെ 7 മണി മുതൽ 9 വരെ ആ പള്ളിയിൽ, காலையில 7 மணில 9 மணி வரை அந்த கோயில்ல, 10 മണി മുതൽ 1 മണി വരെ ഈ പള്ളിയിൽ. 10 മணில 1 മണി வரை இந்த சபையில. നീ യേശുവിനെ കണ്ട நீ വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ, இயேசுவை அறிந்து கொண்ட ஆளாயிருந்தால், മാനസാന്തരപ്പെട്ട நீ വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ, மனம் திரும்பினவராயிருந்தால், രക്ഷിക്കപ്പെട്ട நீ വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ, രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനായിരുந்தால், ജ്ഞാനമേറ്റ വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ, ஞானஸ்நானம் பெற்றவனாயிருந்தால், സത്യത്തിലും ആത്മാവിലും ആരാധിക്കുന്ന ദൈവസഭയിൽ ആരാധിക്കണം. ஆவியிலும் சத்தியத்திலும் உண்மையிலும் ஆராதிக்க ஆவிக்குரிய சபையில நீ നീ ஆராதிக்க ആ வேண்டும். വള്ളത്തെയും നോക്കരുത്, நீ அந்த போட்டையும் பார்க்க கூடாது, ഈ വള്ളത്തെയും നോക്കരുത്. இந்த போட்டையும் பார்க்க கூடாது. അക്കരെ എത്തിക്കുന്ന വള്ളത്തെ அந்த കയറിക്കൊള്ളണം. பக்கம் யாரு உன்னை கொண்டு சேர்ப்பா அவர்களை பார்க்கணும். വിശുദ്ധിയും വേർപാടും പഠിപ്പിക്കുന്ന, பரிசுத்தமும் வேறுபாடும் கற்றுக் கொடுக்க, സത്യവും ആത്മാവുമുള്ള, சாவியும் சத்தியமும் உண்மையும் உள்ள, അന്യഭാഷ അടയാളത്തോടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന, அந்நிய பாஷை அடையாளத்தோடு தேவனை ஆராதிக்கிற, വിശുദ്ധിയോടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന, பரிசுத்தத்தோடு தேவனை ஆராதிக்கிற, ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന, புதிய ஜீவனுடைய சுபாவத்தில் தேவனை ஆராதிக்கிற, ആത്മീക ആരാധനയിൽ പങ്കെടുക്കണം. ஆவிக்குரிய சபையில நீ ஆராதனையில் பங்கெடுக்க வேண்டும். അങ്ങനെ വേർപെട്ട് ആരാധിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാരെ, அப்படி வேறுபட்டு ஆராதிக்கிற பரிசுத்தவான்களை ദൈവം വിളിക്കുന്ന പേരായി എന്റെ കാന്ത. ஆண்டவர் கூப்பிடுகிற பெயர்தான் என்னுடைய மனவாட்டி. ബാക്കി നമുക്ക് നാളെ ചിന്തിക്കാം. மீதியை நாம் நாளைக்கு தியானிக்கலாம். ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ പേര് ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിലുണ്ടോ? இந்த ராத்திரி உங்களுடைய பெயர் ஜீவ புஸ்தகத்தில் ഇല്ല உண்டா? എങ്കിൽ തീ
പൊയ്കയിൽ തള്ളുന്ന ദിവസമുണ്ട്. ஒருவேளை இல்லை என்றால் உங்களை அக்கினி கடலில் தள்ளுகிற நாட்கள் வருகிறது. പാപികളെ ന്യായം വിധിച്ചു തീപ്പൊയ്കയിൽ തള്ളും. பாவிகளை நியாய தீர்ப்பில் நியாய தீர்த்து அவர்களை அக்கினி கடல்ல അവിടുത്തെ தள்ளுவார்கள். തീ കെടുകയില്ല. அங்க இருக்கிற தீ கெட்டு போவதில்லை. അവിടുത്തെ പുഴു ചാകുകയില്ല. அங்க இருக்கிற புழுக்கள் சாவதில்லை. നിന്റെ ആത്മാവ് മരിക്കുകയില്ല. உன்னுடைய ஆத்துமாவு மரிப்பதில்லை. മരണമില്ലാത്ത ആത്മാവ് നിത്യ 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 നിത്യകാലം തീക്കകത്ത് കിടക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ, முடிவில்லாத மரணமில்லாத இந்த ஆத்மா நித்திய 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 காலங்களாய் இந்த தீயில் கிடைக்க வேண்டாம் என்றால், മരണം നിന്നെ പിടിക്കും മുൻപ്, மரணம் உன்னை பெற்றுக் கொள்வதற்கு முன்பதாக, മരണം നിനക്കുണ്ടാകും മുൻപ്, உனக்கு இன்னொரு வாழ்க்கை உண்டாவதற்கு முன்பதாக യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കർത്താവായി സ്വീകരിക്കുക. இயேசு கிறிஸ்துவை சொந்த இரட்சகராய் ஏற்றுக்கொள். മറ്റൊരുത്തനിലും രക്ഷയില്ല. வேறு ஒருவரில் இரட்சை இல்லை. നീ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ, நீ ரட்சிக்கப்படுவதற்கு ആകാശത്തിന്റെ കീഴിൽ, வானத்திற்கு கீழே, ഭൂമിക്കിടയിൽ பூமிக்கு மேலே നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള உனக்கு கொடுக்கப்பட்ட ഒരേ ഒരു നാമമുണ്ടെങ്കിൽ, ஒரே ஒரு நாமம் உண்டென்றால் அது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமம். കൈക്കൊണ്ട് அவரை ஏற்றுக்கொண்டு അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന அவருடைய நாமத்தில் விசுவாசம் வைக்கிற ഏവർക്കും யாவருக்கும் ദൈവമക്കളാകുവാൻ தேவனுடைய பிள்ளைகளாகும்படி അധികാരം കൊടുത്തു. அவர் அதிகாரம் கொடுத்தார். ഗംഭീരനാഥം മുഴക്കുമ്പോൾ அந்த தேவையை காலம் முழங்கும் போது നിന്റെ പേരും വിളിക്കും ദിവസമായി உன்னுடைய பேரும் அழைக்கப்படுகிற நாள் ഇന്ന് வரும். രാത്രി യേശുവിനെ കർത്താവായി സ്വീകരിക്കാം. இந்த ராத்திரியில இயேசுவை சொந்த இரட்சகராய் ஏற்றுக்கொள்ள, പാപത്തോട് വിട പറയാം. பாவத்திலே விட்டு விலக, എല്ലാ ദൈവമക്കളുടെ നിമിഷ കണ്ണുകൾ അടച്ചു. எல்லாரும் கண்களை மூடி, എല്ലാ ദൈവമക്കളും எல்லாரும் கண்களை மூடி ഒരു നിമിഷം നിൻപാകെ பாவத்திற்கு விடை கொடுத்து, ஹalleluya, உலகத்திற்கு பாய் சொல்லி, ഇതിനകത്ത് ആരെങ്കിലും യേശുവിനെ പൂർണ്ണമായി അംഗീകരിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ, இதுல யாராவது இயேசுவை முழுமையாய் இரட்சகராய் ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் உண்டென்றால், യേശു എന്ന വ്യക്തിയിൽ ജനിക്കാത്തവരായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, கிறிஸ்துவில் பிறக்காதவர்கள் யாராவது இருந்தீர்கள் என்றால், ഇന്ന് രാത്രി യേശുവിനെ സ്നേഹത്തോടെ നീ ഏറ്റെടുക്കുക. இந்த ராத்திரியில் இயேசுவை உண்மையான அன்போடு நீ ஏற்றுக்கொள்ள യേശു வேண்டும். നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. இயேசு உன்னை நேசிக்கிறார். നീ ആരായാലും യേശു നിന്നെ நீ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. யாராக இருந்தாலும் இயேசு உன்னை നീ എത്ര விரும்புகிறார். വലിയ പാപിയാണെങ്കിലും യേശു നിന്നെ நீ സ്നേഹിക്കുന്നു. எவ்வளவு பெரிய பாவியா இருந்தாலும் இயேசு ഇന്ന് நேசிக்கிறார். രാത്രി പാപത്തെ യേശുവിനോട് ഏറ്റുപറ. இந்த ராத்திரியில உன்னுடைய பாவத்தை ஆண்டவருக்கு முன்பதாக அறிக்கையிடுங்கள். ഇന്ന് മുതൽ യേശുവിന്റെ കുഞ്ഞായി നിന്നെ കൊടുക്ക. இந்த நாளிலிருந்து இயேசுவை இயேசுவினிடத்துல உங்களை தேவனுடைய பிள்ளைகளாக ஒப்புக்கொடுங்க. ഈ ആത്മാവിന്റെ ആരാധന നിന്റെ അടുത്തുള്ള വേർപെട്ട ദൈവസഭയിൽ പോയി സംബന്ധിക്ക. ஆவிக்குரிய சபை உங்களுக்கு பக்கத்துல எங்க இருக்குதோ அங்க போய் நீங்க பங்கெடுங்க. കർത്താവായ യേശുവിന് വേണ്ടി നീ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ, ஆண்டவராகிய இயேசுவுக்கு உங்களை ஒப்புக்கொடுங்க. എന്റെ യേശു വരാറായി. ஆண்டவர் வருவதற்கு நாட்களானது. കാന്തയെ ചേർക്കുവാൻ യേശു தன்னுடைய വരാറായി. மனவாட்டியாகிய சபையை சேர்ப்பதற்கு இயேசு வருகிற நாள் சமீபம். സന്തോഷമുള്ള കരമടിച്ച ദൈവത്തെ அந்த சந்தோஷம் உள்ளவர்கள் கைகளை தட்டி நல்ல தேவனை ஆராதிக்கலாமா?